غلام امرو عیار دیوستان کے انتہائی شمال مغرب میں ایک چھوٹی سی ریاست جس کا نام گارچیا تھا آباد تھی۔ اس ریاست میں صرف دیونیاں ہی رہتی تھیں۔ ان دیونیوں نے اپنی ریاست میں دیووں اور جنوں کے آنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ اس ریاست پر ایک ملکہ حکومت کرتی تھی اور ملکہ کا نام شماکا تھا۔ ملکہ شماکا انتہائی طاقتور ملکہ تھی۔ اس نے انسانی دنیا کے ایک بہت بڑے جادوگر سے جادو کی تعلیم حاصل کر لی تھی، اور اس تعلیم کی وجہ سے اس کی طاقتوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ جن اور دیو اس کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے اور کبھی اس کی ریاست کی طرف جانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ملکہ شماکا دشمنوں کی دشمن اور دوستوں کی دوست تھی۔ اس نے اپنی ریاست کی دیونیوں کی بھلائی کے لیے بے حد کام کیا تھا اور وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اس کی انصاف، سخاوت اور دریا دلی کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ ریاست کی ساری دیونیاں ملکہ شماکا کی بے پناہ عزت کرتی تھیں۔ پرستان اور کوہ کاف کے جنوں اور دیووں کے ہاتھوں ستائی ہوئی دیونیوں کے لیے ملکہ شماکا نے اپنی ریاست کے دروازے کھول رکھے تھے۔ کوئی بھی دیونی جب پناہ لینے کے لیے ریاست کی ملکہ کے پاس آتی تو ملکہ نہ صرف اسے بے پناہ حوصلہ دیتی بلکہ اپنی ریاست میں رہنے کے لیے بہترین مکان اور اس کے کھانے پینے کا انتظام اپنے شاہی خزانے سے کر دیتی تھی۔ اس طرح اس کی ریاست میں دن بدن دیونیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے ظاہر ہے ملکہ کی ریاست بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ شماکا بے حد خوش تھی۔ ملکہ شماکا نے اپنی ریاست میں دیونیوں کو جو مکان دے رکھے تھے ان میں کسی میں 2 اور کسی میں 3 دیونیاں ایک ساتھ رہتی تھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آ سکیں۔ ایک روز ملکہ شماکا کو اطلاع ملی کہ اس کی ریاست سے اکٹھی 10 دیونیاں غائب ہو گئی ہیں۔ ان دیونیوں کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بالکل بند تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بند مکانوں سے ایسے غائب ہو گئی تھیں جیسے انہیں کسی نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہو۔ ملکہ شماکا نے دیونیوں کی ایک فوج بھی بنا رکھی تھی جو نہ صرف ریاست کے اندر دیونیوں کی حفاظت کرتی تھی بلکہ سرحدوں پر بھی سرحدوں کی حفاظت پر مامور تھی۔ ملکہ شماکا نے اپنی دیونیوں کی فوج سے غائب ہونے والی دیونیوں کو ہر طرف تلاش کروایا، لیکن ان کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ اپنے مکانوں سے کب اور کیسے غائب ہو گئیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ان کی پر اسرار گمشدگی نے ملکہ شماکا کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ ملکہ عالیہ، آپ ان دیونیوں کے غائب ہونے کے بارے میں اپنی گنجی بونی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ گنجی بونی آپ کو بتا سکتی ہے کہ دیونیاں کہاں اور کیسے غائب ہوئی ہیں۔ ملکہ شماکا کو پریشان دیکھ کر اس کی نائب راگنی دیونی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ملکہ شماکا کے خاص کمرے میں اس کے پاس موجود تھی۔ گنجی بونی، او ہاں، میں گنجی بونی کو تو بھول ہی گئی تھی۔ واقعی ان دیونیوں کے بارے میں مجھے گنجی بونی سے ہی پوچھنا چاہیے۔ ملکہ شماکا نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت امید کی کرنیں جگمگا اٹھیں۔ وہ جلدی سے اپنی مسند سے اٹھی اور تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی وہ ایک دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف ہلکا ہلکا سرخ غبار بھرا ہوا تھا۔ ملکہ شماکا نے کمرے میں آ کر ایک منتر پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کر کے جھٹک دیے۔ ایک دھماکہ ہوا اور زمین پھٹ گئی۔ زمین کے پھٹتے ہی اس میں سے ایک چھوٹی سی جادوئی بونی اچھل کر باہر آ گئی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور وہ سر سے گنجی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ گنجی بونی حاضر ہے ملکہ، حکم۔ زمین سے باہر آتے ہی گنجی بونی نے ملکہ شماکا کو سلام کرتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گنجی بونی، ہماری ریاست سے ہماری 10 دیونیاں غائب ہو گئی ہیں۔ کیا تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ وہ اپنے بند مکانوں سے کیسے غائب ہوئی ہیں اور وہ اب کہاں ہیں؟ ملکہ شماکا نے گنجی بونی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی معلوم کرتی ہوں ملکہ، گنجی بونی نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں اور چہرے پر شدید تشویش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے گنجی بونی؟ دیونیوں کا کچھ پتہ چلا؟ اور یہ تم اچانک اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اس کے چہرے پر تشویش دیکھ کر ملکہ شماکا نے قدرے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ ملکہ، آپ کی ریاست کی 10 دیونیاں غائب نہیں ہوئیں، انہیں غائب کیا گیا ہے۔ گنجی بونی نے کہا
اور اس کی بات سن کر ملکہ شماکا بری طرح سے چونک اٹھی۔ کیا کہا؟ انہیں غائب کیا گیا ہے؟ کیسے؟ کیوں؟ کس نے غائب کیا ہے انہیں؟ ملکہ شماکا نے انتہائی حیرت سے تقریباً چیخ پڑنے والے انداز میں پوچھا۔ انہیں آدم زادوں کے ایک بہت بڑے اور ظالم جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے غائب کیا ہے ملکہ۔ ابھی اس نے ریاست کی صرف 10 دیونیوں کو غائب کر کے اپنے قبضے میں کیا ہے۔ وہ بہت جلد آپ کی ریاست اور آپ کو بھی غائب کر کے اپنے قبضے میں کرنے والا ہے۔ گنجی بونی نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ شماکا کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں ابھر آئیں۔ آدم زاد جادوگر؟ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور کسی آدم زاد جادوگر کا ہماری ریاست میں کیا کام ہے؟ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ ملکہ شماکا نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ جادوگر ہماری ریاست میں نہیں آیا، اس نے اپنے جادو کے زور سے دیونیوں کو غائب کر کے ایک ویران اور غیر آباد علاقے میں موجود سیاہ کھنڈر نما محل میں قید کر لیا ہے، اور وہ یہ سب کچھ شونار دیو کے کہنے پر کر رہا ہے۔ گنجی بونی نے کہا، اور شونار دیو کا نام سن کر ملکہ شماکا بری طرح سے اچھل پڑی۔ شونار؟ پرستان کا شیطان شونار دیو؟ اوہ، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ہم سے کیا دشمنی ہے؟ ملکہ شماکا نے انتہائی پریشان انداز میں کہا۔ شونار دیو انتہائی ظالم اور شفاق دیو ہے ملکہ۔ وہ انتہائی طاقتور اور پرستان کا سب سے خطرناک دیو ہے، جس سے پرستان کا بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے۔ آپ جانتی ہیں شونار دیو ظالم اور شفاق ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد بے رحم اور شیطان صفت ہے۔ اس سے پرستان کے تمام جن اور دیو بھی ڈرتے ہیں۔ شونار دیو پرستان کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کیونکہ کسی قسم کی کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے اصول کے تحت وہ پرستان کا شہنشاہ نہیں بن سکتا۔ اس نے جادو سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ آدم زادوں کے ایک علاقے میں غیر آباد اور ویران کھنڈر نما سیاہ محل ہے، جس میں ایک بہت بڑا اور طاقتور جادوگر رہتا ہے۔ اس کا نام سگوٹا جادوگر ہے۔ اگر سگوٹا جادوگر چاہے تو اسے اپنا شاگرد بنا کر بہت کم عرصے میں اپنی طرح طاقتور اور خطرناک جادوگر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ پرستان چھوڑ کر آدم زادوں کی دنیا میں اس جادوگر کے پاس چلا گیا۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو اسی وقت اپنا شاگرد بنا لیا، کیونکہ شونار دیو انتہائی لہیم شہیم اور نہایت طاقتور دیو تھا، جس سے وہ بڑے بڑے کام لے سکتا تھا۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ پھر ایک روز اس نے شونار دیو سے کہا کہ اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جادوگر بننا چاہتا ہے تو کسی طرح جادو نگری کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والی شکالی بونی کو قابو میں کر لے۔ شکالی بونی کو کوئی دیو ہی قابو کر سکتا ہے۔ جس دیو کے پاس شکالی بونی ہوگی وہ انتہائی طاقتور، خوفناک اور سب سے بڑا جادوگر دیو بن جاتا ہے، اور شکالی بونی کی مدد سے وہ پرستان تو کیا، کوہکاف اور دیوستان کا بھی شہنشاہ بن سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر شونار دیو حیران رہ گیا، اور اس نے پوچھا کہ شکالی بونی کہاں ہے اور وہ اسے کیسے اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ تو سگوٹا جادوگر نے اسے بتا دیا کہ شکالی بونی کون ہے، کہاں ہے، اور وہ اسے کیسے اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ یہ سب کہہ کر گنجی بونی خاموش ہو گئی۔ شکالی بونی، جادوگر دیوتا کی پجارن، اوہ گنجی بونی، یہ تو تمہارا نام ہے۔ کیا شونار دیو تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی ملکہ شماکا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ملکہ، سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو بتا دیا ہے کہ میں آپ کی غلام ہوں۔ میری وجہ سے ہی آپ نے دیونیوں کی ریاست گارچیا بنا رکھی ہے، اور یہ میری ہی طاقت ہے جس کی وجہ سے کوئی دیو، جن یا بدرو ریاست گارچیا میں داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ آپ کی ریاست کو پرستان کے جنوں اور دیوں نے آج تک قبول ہی نہیں کیا۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میری طاقتوں کی وجہ سے وہ آپ اور آپ کی ریاست کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتے، ورنہ اب تک وہ سینکڑوں بار اس ریاست کو تباہ و برباد کر چکے ہوتے۔
सगूटा जादूगर भी मेरी ताकतों से अच्छी तरह वाकिफ है और वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह उसके कब्जे में आ जाऊं ताकि वो जादूगरों के शहंशाहों से भी बड़ा जादूगर बन जाए। लेकिन चूंकि मैं असल में एक देवनी हूँ और मुझे कोई आदमजाद अपने जादू की वजह से भी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसने शोनार देव को इस काम के लिए अपना आलयकार बना लिया है। शोनार देव चाहे तो मुझे आपसे ज़बरदस्ती छीन सकता है, लेकिन वो खुद भी मेरी वजह से यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए उसने सगूटा जादूगर को मशवरा दिया है कि वो अपनी ताकतों की मदद से किसी तरह आपको आदमजादों की दुनिया में ले आए। आदमजादों की दुनिया में वो आप पर निहायत आसानी के साथ हमला कर सकता है और मुझे आपसे ज़बरदस्ती छीन सकता है, क्योंकि आदमजादों की दुनिया में मैं भी आपकी हिफाजत नहीं कर सकती और ना आपकी मदद के लिए ज़मीन से बाहर आ सकती हूँ। सगूटा जादूगर ने आपको जादू के ज़ोर से यहाँ से गायब करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी हिफाजत के लिए आपके गिर्द नज़र ना आने वाली लहरों का हिसार बना रखा है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सका। तब उसने अपने जादू के ज़ोर से आपकी रियासत की 10 देवनियों को गायब कर दिया। वो उन देवनियों को हलाक करके उनकी लाशें यहाँ वापस भेज देगा। इस तरह वो फिर मज़ीद 10 देवनियों को यहाँ से गायब कर देगा। वो देवनियों को हलाक करके आपको मजबूर कर देना चाहता है कि आप किसी तरह रियासत गार्चिया से निकलकर इंसानी बस्ती में जाएं, ताकि वो शोनार देव की मदद से आपको हलाक करके मुझे आपसे छीन ले। शोनार देव चूँकि सगूटा जादूगर का शागिर्द है, इसलिए अगर वो शोनार देव को हलाक कर दे तो फिर लामहला वो मुझे अपने कब्जे में कर लेगा और फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरे हुसूल के बाद सगूटा जादूगर और ज़्यादा जालिम, सफाक और दरिंदा सिफ्त बन जाएगा। गंजी बौनी कहती हुई चली गई। ओह, ये आदमजाद तो इंतहाई अयार और नहायत चालाक मालूम होता है। वो शोनार देव को भी अपनी अयारी के जाल में फंसा रहा है। मुझसे शोनार देव तुम्हें हासिल करेगा और फिर शोनार देव को मारकर वो तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगा। तुम्हें इन सब बातों का इल्म है तो तुम शोनार देव और आदमजाद सगूटा जादूगर को हलाक क्यों नहीं कर देती? मलिका शुमाका ने हैरान और परेशान कुन लहजे में कहा। मैंने आपको बताया है ना मलिका कि मैं जिसकी गुलाम होती हूँ उसके लिए काम करती हूँ। मेरे लिए एक ख़ास हद मुकर्रर कर दी गई है। अगर मैं किसी जिन के कब्ज़े में हूँ तो मेरी ताकतें जिन्नाती दुनिया तक ही महदूद रहती हैं। देवों के कब्ज़े में होती तो देवों तक मेरी ताकतें काम करती हैं। अगर कोई आदमजाद मुझे हासिल कर ले तो मैं आदमजादों के काम आती हूँ। किसी दूसरी दुनिया की मखलूक के खिलाफ ना मैं काम कर सकती हूँ और ना उसे किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकती हूँ। सगूटा जादूगर आदमजाद है और शोनार देव आदमजादों की दुनिया में है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। गंजी बौनी ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा। ओह, ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। सगूटा जादूगर अपनी जादुई ताकतों से देवनियों को अपनी दुनिया में ले जाकर मारता रहेगा और उनकी लाशें यहाँ भिजवाता रहेगा। इस तरह तो वाकई मैं उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी रियासत और अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करती हूँ। उन्हें इस तरह हलाक होता मैं कैसे देख सकती हूँ? मलिका शुमाका ने परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। शोनार देव और सगूटा जादूगर जैसे खतरनाक और जालिम शैतानों का हलाक हो जाना ही बेहतर है मलिका, वरना वो न सिर्फ रियासत गार्चिया की तमाम देवनियों को हलाक कर देंगे बल्कि परिस्तान, देवस्तान और कोहकाफ पर भी कब्जा कर लेंगे और फिर सगूटा जादूगर मेरे ज़रिए आदमजादों को, जिन्हें इंसान कहा जाता है, उन पर भी बेपनाह जुल्म करेगा। गंजी बौनी ने कहा। हाँ, मगर उन दोनों को हलाक कौन करेगा? तुम कह रही हो कि उन शैतानों के सामने तुम भी और तुम्हारी ताकतें भी बेबस हैं, फिर भला उन्हें कौन मार सकता है? मलिका शुमाका ने परेशान लहजे में कहा। इन दोनों को अगर कोई हलाक कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमजाद है। उस आदमजाद का नाम उमरू अय्यार है। अगर आप किसी तरह उमरू अय्यार को अपने साथ मिला लें तो वो शोनार देव और सगूटा जादूगर को हलाक कर सकता है।
गंजी बौनी ने कहा और मलका शुमाका चौंक पड़ी। उम्र अय्यार, आदमजाद, क्या वो सगूटा जादूगर से भी बड़ा जादूगर है? मलका शुमाका ने हैरानी से पूछा। वो जादूगर नहीं है, लेकिन उसका दिमाग अय्यारी और मक्कारी से भरा हुआ है। अय्यारी एक ऐसा जादू है जो हमेशा सर चढ़कर बोलता है, और उम्र अय्यार अय्यारी के जादू से सैकड़ों बड़े बड़े जादूगरों, जादूगरनियों और नामी गिरामी जिनों और देवों को बेवकूफ़ बनाकर हलाक कर चुका है। उसके नाम से बड़े बड़े जादूगर कांपते हैं, और तलिस्म होशरबा का शहंशाह अफरासियाब भी आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। गंजी बौनी ने कहा। ओह, तो क्या वो आदमजाद, मेरा मतलब है उम्र अय्यार, हमारी मदद के लिए तैयार हो जाएगा? क्या वो हमारे लिए सगूटा जादूगर और सोनार देव को हलाक कर देगा? मलका शुमाका ने पूछा। उम्र अय्यार एक लालची इंसान है। बड़े बड़े खजाने और दौलत उसकी कमजोरी है। खजानों के हुसूल के लिए वो दहकती हुई आग में भी कूद पड़ने को तैयार हो जाता है। आप गार्जिया की रियासत के खजाने का सब सितारा मोती अपने साथ ले जाएं और उम्र अय्यार को लालच दें कि अगर वो सगूटा जादूगर और सोनार देव को हलाक कर दे तो आप उसे इस तरह के हजारों सब सितारा मोती इनाम में दे सकती हैं। सब सितारा मोतियों का खजाना उम्र अय्यार के नज़दीक इंतहाई कीमती और नायाब तरीन खजाना है। वो इस खजाने के हुसूल के लिए आपकी मदद करने को तैयार हो जाएगा। गंजी बौनी ने कहा। सब सितारा मोती का खजाना हमारा शाही खजाना है और हम उसे इंतहाई मुकद्दस समझते हैं। उसे हम किसी भी सूरत में किसी आदमजात को नहीं दे सकते। मलका शुमाका ने भवें उचकाते हुए कहा। तब फिर आप उम्र अय्यार को अपना गुलाम बना लें। आपका गुलाम बनकर वो उन खतरनाक शैतानों को यकीनन मार डालेगा। गंजी बौनी ने कहा और मलका शुमाका उछल पड़ी। ओह, मगर ये कैसे मुमकिन है? मैं उम्र अय्यार को अपना गुलाम कैसे बना सकती हूँ? मलका शुमाका ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके हथियार यानी अय्यारी से काम लेकर मलका। गंजी बौनी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो मलका शुमाका को बताने लगी कि वो किस तरह उम्र अय्यार को अपना गुलाम बना सकती है। उसकी तरकीब सुनकर मलका शुमाका की आंखें मुसर्रत से चमक उठीं। ओह, वाकई ऐसा मुमकिन है। ठीक है गंजी बौनी, मैं आज और अभी इंसानी दुनिया की तरफ रवाना हो जाती हूँ। तुम्हारी बताई हुई तरकीब पर अमल करके मैं उम्र अय्यार को अपना गुलाम बना लूँगी। फिर वो मेरे हुक्म से न सिर्फ सोनार देव और सगूटा जादूगर को हलाक कर देगा, बल्कि मुझे कोई इनाम या सब सितारा मोतियों का खजाना भी उसे नहीं देना पड़ेगा। सोनार देव और सगूटा जादूगर की हलाकत के बाद उसकी आज़ादी ही उसके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। तो मुझे ये बताओ कि उम्र अय्यार कहाँ है और मैं उसके पास कैसे पहुँच सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं उसे पहचानूंगी कैसे? मलका शुमाका ने गंजी बौनी की तरकीब सुनकर खुश होते हुए कहा और गंजी बौनी उसे उम्र अय्यार के मुतल्लिक सारी तफसील बताने लगी। उम्र अय्यार एक जंगल में से गुजरकर वापस सरदार अमीर हमजा के लश्कर की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में ही रात पड़ गई। जंगल बहुत बड़ा और घना था जिसमें जंगली दरिंदों की कसरत थी। अगर उम्र मुसलसल घोड़े पर जंगल में सफ़र करता रहता तो यकीनन उसका किसी न किसी दरिंदे से सामना हो जाता। इसलिए उम्रों ने रात उसी जंगल में गुजारने का फैसला कर लिया। थोड़ी सी तलाश के बाद उसे जंगल में एक पुराना खंडर नुमा मकान दिखाई दिया। मकान बेहद पुराना और खस्ता हाल था, जिसकी ज़्यादातर दीवारें गिर चुकी थीं, छतें भी गिरी हुई थीं और कमरे का फर्श भी बुरी तरह से टूटा हुआ था। उस मकान को जंगली पौधों और दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखों ने मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। जंगल में इस कदर पुराने और वीरान खंडर को देखकर उम्र अय्यार कुछ देर के लिए तो खौफजदा हो गया। वो समझ रहा था कि इस कदर पुराने और खस्ता हाल मकान में यकीनन भूत परीत ने कब्जा कर रखा होगा, इसलिए वो उस मकान में जाने से गुरेज कर रहा था। लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़े हुए एक चमकदार मोती पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंक उठा। उसने मोती उठाकर देखा तो वो निहायत कीमती और नायाब तरीन मोती था। उस मोती में से हल्के सब्ज रंग की रोशनी निकल रही थी और वो मटर के दाने जितना बड़ा था। उम्र अय्यार उस मोती को वहां देखकर बेहद हैरान हुआ
کہ اس قدر قیمتی موتی یہاں کون چھوڑ گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویران مکان کسی جادوگر کا ہو۔ اس نے مکان میں کسی جگہ ان موتیوں کا کوئی خزانہ چھپا رکھا ہو۔ مکان میں کوئی پرندہ یا جانور داخل ہوا ہو اور وہ خزانے سے موتی نکال کر یہاں لے آیا، کیونکہ عام طور پر جادوگر یا تو پہاڑی غاروں میں رہتے تھے یا ویران علاقوں میں یا پھر گھنے جنگلوں میں۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ عمرو عیار کے دل سے خوف نکل گیا اور وہ اس ویران اور کھنڈر نما مکان میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک زمین دوز راستہ دکھائی دے گیا۔ وہ اس راستے سے تہہ خانے میں اترا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تہہ خانے میں 3 بڑے بڑے صندوق پڑے تھے جن کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات اور سونے کی ڈلیاں بھری پڑی تھیں۔ اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر عمرو عیار خوشی کے مارے اچھل پڑا اور دیوانوں کی طرح رقص کرنے لگا۔ بغیر کسی محنت اور بغیر کسی مہم کو سر کیے اس کے ہاتھ اتنا بڑا خزانہ آ جائے گا، اس کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ موتی کو دیکھ کر اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل درست نکلا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ اس ویران اور کھنڈر نما مکان میں کسی جادوگر یا جادوگرنی کا ہی ہو سکتا تھا، اور مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ جادوگر یا جادوگرنی صدیوں سے اس جنگل کو چھوڑ کر یا تو کہیں چلے گئے ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں، ورنہ اتنا بڑا خزانہ اس طرح یہاں پڑا نہ ہوتا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا عمرو کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے بغیر ہاتھ پیر ہلائے اتنا بڑا خزانہ مل گیا تھا۔ اس نے سارے کے سارے خزانے کو اپنی زنبیل میں منتقل کیا اور پھر اس نے رات اس ویران کھنڈر نما مکان میں گزاری اور اگلے دن واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آ گیا۔ خزانہ ملنے کی خوشی میں وہ سردار امیر حمزہ کو سلام کرنے بھی نہ گیا۔ اپنے خیمے میں پڑا 2-3 دن پرانے کھنڈر نما مکان سے ملنے والے خزانے کو زنبیل سے نکال نکال کر دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ تیسرے دن سردار امیر حمزہ کا محافظ خاص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سردار امیر حمزہ نے اسے یاد کیا ہے، تو عمرو چونک پڑا۔ اس نے محافظ کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ پھر اس نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا۔ سردار امیر حمزہ اپنے خیمے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ عمرو نے خیمے میں داخل ہو کر اسے نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا پیر و مرشد۔ عمرو نے انہیں سلام کر کے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خواجہ عمرو، تمہیں ملک شام سے لوٹے ہوئے 3 روز ہو گئے ہیں اور تم اب آئے ہو ہمیں سلام کرنے، وہ بھی ہمارے بلانے پر۔ سردار امیر حمزہ نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سردار میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عمرو عیار نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اس لیے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا ہوا تھا تمہاری طبیعت کو؟ سردار نے اس کے لہجے سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ ان سے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس کا لہجہ درست ہو گیا تھا۔ سردار میرے سر میں درد تھا اور سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن اس وقت وہ واقعی اس قدر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس نے 3 روز سے نہ تو سردار امیر حمزہ کو شکل دکھائی اور نہ ہی انہیں جا کر سلام کیا تھا۔ خزانے کے چکر میں وہ ہر بات بھول گیا تھا، اس لیے اس وقت وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ وہ سردار کو اس خزانے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، اور اگر سردار امیر حمزہ کو وہ سچ بتاتا کہ وہ خیمے میں بیٹھ کر اس خزانے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا ہے اور خزانے کی مستی میں وہ انہیں بھی بھول گیا تھا، تو سردار یقیناً اس سے ناراض ہو جاتے، اور وہ سردار امیر حمزہ کو کسی بھی صورت میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواجہ عمرو، تم نے میرے سامنے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ نہیں آقا، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں تو سردار امیر حمزہ کا غصہ دیکھ کر عمرو عیار بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم بالکل تندرست ہو،
पिछले 3 दिन से तुम अपने खैमे में घुसे बैठे हो और अपनी ज़ंबील से ख़जाना निकाल निकाल कर उसे गिनते और देखते रहते हो। उस ख़जाने की वजह से तुम हमसे झूठ बोलोगे? उमरू अय्यार, आज तुम्हारे इस झूठ ने हमारा दिल दुखी कर दिया है। हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा ख़ास दरबारी, हमारा दस्ते रास्त और हमारा दोस्त हमारे सामने झूठ बोलने की जुर्रत कर सकता है। सरदार अमीर हमजा ने हैरत और गुस्से से उमरू को देखते हुए कहा और उमरू पर सख्ता तारी हो गया। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। उसका झूठ भी उसे सरदार अमीर हमजा की नाराज़गी से बचा नहीं सका था। मैं माफ़ी चाहता हूँ सरदार, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता था। उमरू ने सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए कहा। नहीं ख्वाजा उमरू, तुमने मेरे सामने झूठ बोलकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसे मैं किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें कुछ और पूछने के लिए बुलाया है। पहले उसका फैसला हो जाए। झूठ की सज़ा हम तुम्हें बाद में देंगे। सरदार अमीर हमजा ने बड़े सख्त लहजे में कहा और उमरू अय्यार ने होंठ भींच लिए। वो दिल ही दिल में पछता रहा था कि वाकई उसे सरदार अमीर हमजा के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो उन्हें सच बता देता तो सरदार ने कौन सी उसकी दौलत छीन लेनी थी। सरदार अमीर हमजा ने ताली बजाई। खैमे में एक मुहाफिज आ गया। उसने झुककर निहायत मोदबाना अंदाज में सरदार को सलाम किया और ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे उनके हुक्म का मुंतज़िर हो। बूढ़ी शुमाका को हमारे हुजूर पेश किया जाए। सरदार अमीर हमजा ने मुहाफिज को देखते हुए तहकमाना लहजे में कहा और मुहाफिज ने इस बात में सर हिलाया और उल्टे कदमों खैमे से बाहर चला गया। सरदार, क्या मैं? मुहाफिज के जाते ही उमरू अय्यार ने सरदार अमीर हमजा से कुछ कहना चाहा, लेकिन सरदार ने हाथ उठाकर उसे कहने से रोक दिया। हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। अपनी जगह पर खामोश खड़े रहो। सरदार ने गुस्सीले लहजे में कहा और उमरू अय्यार होंठ भींचकर खामोश हो गया। उमरू अय्यार के झूठ बोलने की वजह से सरदार उससे वाकई सख्त नाराज हो गया था और गुस्से की वजह से उसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। चंद लम्हों बाद मुहाफिज एक बूढ़ी औरत को लेकर खैमे में आ गया। बूढ़ी औरत ने पुराना सा लिबास पहन रखा था। उसके सर के बाल और भवें बर्फ की तरह सफ़ेद थीं और उसके चेहरे पर बेहद झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। उसके हाथ में एक लाठी थी जिसका सहारा लेकर वो चल रही थी, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसने एक लंबा सा चोगा पहन रखा था। उमरू अय्यार उस चोगे पर छोटी सी इंसानी खोपड़ी का निशान देखकर बुरी तरह से चौंक उठा, क्योंकि ये निशान जादूगरों और जादूगरनियों का मखसूस निशान था और सरदार अमीर हमजा ने अपने पास जादूगरों और जादूगरनियों के दाखिले पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी थी। कोई जादूगर या जादूगरनी धोखा देकर भी सरदार अमीर हमजा के दरबार में नहीं आ सकती थी। फिर ये बूढ़ी यहाँ कैसे आ गई थी? क्या ये जादूगरनी नहीं थी? अगर ये जादूगरनी थी तो सरदार की खैमे में दाखिल होते ही ये जलकर राख क्यों नहीं हो गई? उमरू अय्यार बूढ़ी शुमाका के चोगे पर बनी खोपड़ी के मखसूस निशान को देखकर सोचने लगा। सरदार अमीर हमजा के कहने पर बूढ़ी शुमाका सरदार अमीर हमजा के करीब बैठ गई। ख्वाजा उमरू, ये बूढ़ी शुमाका है और ये एक जादूगरनी है। हमने अपने दरबार में जादूगरों और जादूगरनियों के दाखिले पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन बूढ़ी शुमाका ने हमारे पास आने से पहले एक ख़ास पैगाम भेजा था और उसने यहाँ आने के लिए हमसे ख़ास तौर पर इजाज़त मांगी थी। इसने हमें जो पैगाम भेजा था उसमें एक ऐसी बात लिखी थी कि हम ना चाहते हुए भी इसे यहाँ बुलाने पर मजबूर हो गए हैं। बूढ़ी शुमाका, ये है ख्वाजा उमरू। तुम उसे देखकर और पहचान कर बताओ कि क्या यही तुम्हारा मुजरिम है। सरदार ने पहले उमरू अय्यार को बूढ़ी शुमाका के बारे में बताया और फिर बूढ़ी शुमाका को उमरू अय्यार का तारुफ कराते हुए कहा, और उनके मुंह से लफ्ज़ मुजरम सुनकर उमरू अय्यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। बूढ़ी शुमाका जादूगरनी की गर्दन बुढ़ापे की वजह से मुसलसल हिल रही थी। उसने चेहरा उठाकर धुंधलाई हुई आंखों से गौर से उमरू अय्यार को देखना शुरू कर दिया। उमरू अय्यार भी हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। वो खुद भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन है और सरदार अमीर हमजा ने उससे क्यों कहा
کہ کیا یہی تمہارا مجرم ہے، لیکن کوشش کے باوجود امرو کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس بڑھیا کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ آمرو بدکار، تو یہ موا ہے آمرو بدکار، بڑھیا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے نام کی مٹی پلید ہوتے دیکھ کر امرو عیار تل ملا کر رہ گیا۔ اس نے رحم بھری نگاہوں سے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف سے منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ ان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ہاں واقعی آج سے یہ ہماری نظروں میں بدکار ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے سامنے جھوٹ بول کر بدکاری کی ہے، پہچانو اسے۔ اگر یہی تمہارا مجرم ہے تو میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی اس کا انجام یاد رکھیں گی۔ سردار کا لہجہ بے حد سخت تھا، اور ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر امرو عیار لرز کر رہ گیا، اور دل ہی دل میں خود پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ بول کر کتنا بڑا جرم کیا ہے، جس کی وجہ سے سردار اس پر اس قدر خفا ہو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ سردار، جس وقت یہ میرے مکان میں گیا تھا میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ جب واپس آئی تو میرا سارا خزانہ غائب تھا۔ میں نے جادو کے زور سے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری آمرو بدکار وہاں آیا تھا۔ میرا خزانہ اسی نے اٹھایا ہے، اور اس نے ایک رات اس جگہ قیام بھی کیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں یہ میرے مکان میں کیوں گھسا تھا اور اس نے میرا خزانہ کیوں چرایا تھا؟ میں آپ سے یہی فریاد کرنے آئی تھی۔ آپ انصاف پسند سردار ہیں اور انصاف کے لیے کسی سے بھی رعایت نہیں برتتے، اس لیے میں بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ مجھے انصاف دلائیں گے اور اس موئے آمرو بدکار سے میرا سارا خزانہ واپس دلائیں گے۔ آپ اس سے خود پوچھ لیں، اگر یہ مان گیا تو یہی چور ہے، ورنہ میں چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤں گی اور یہی سمجھوں گی کہ سردار امیر حمزہ کے درباری جھوٹے اور فریبی ہیں، اور جھوٹے اور فریبی لوگوں کے درمیان مجھے کہاں انصاف ملے گا۔ بڑھیا نے کہا، اور امرو عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خزانے اور مکان میں رہنے والی بات نے اس کے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ خواجہ امرو، تم نے ہم سے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ تم اس بار بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے، لیکن پھر بھی ہم تم سے ضرور پوچھیں گے۔ اس بار اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ تم نے ہم سے دروغ گوئی کی تھی تو باخدا ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے درباری خاص کے عہدے سے برطرف کر دیں گے، اور تمہیں اپنے لشکر سے بھی باہر نکال دیں گے، اور پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اگر تمہارے دل میں ہماری عزت کا ذرا سا بھی احساس ہے تو ہم تم سے جو پوچھیں سچ سچ بتا دو۔ سردار نے امرو کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری جان آپ پر قربان سردار، ایک جھوٹ بول کر میں پہلے ہی پچھتا رہا ہوں اور مارے شرمندگی کے زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ اب میں مزید جھوٹ بول کر آپ کی نظروں میں خود کو اور گرانا نہیں چاہتا۔ آپ جو پوچھیں گے میں بالکل سچ سچ بتاؤں گا۔ امرو نے روندے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم ملک شام اپنے ذاتی کام سے گئے تھے، واپسی پر کیا رات کو تم راگا جنگل کے کسی مکان میں رکے تھے؟ سردار امیر حمزہ نے ہنکارا بھر کر پوچھا۔ جی سر آقا، جنگل میں رات ہو گئی تھی اور جنگل میں درندوں کی کثرت تھی، اس لیے رات گزارنے کے لیے میں وہاں موجود کھنڈر نما مکان میں رکا تھا۔ امرو نے دھڑکتے ہوئے دل سے جواب دیا، مکان میں داخل ہونے سے پہلے تم نے آواز دے کر پوچھا تھا کہ مکان میں کوئی ہے یا نہیں؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، امرو نے ہکلا کر جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مکان کے تہہ خانے میں جو خزانہ موجود تھا وہ تم نے ہی اٹھایا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے امرو کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی پیر و مرشد۔ امرو نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا تم نے خزانہ اٹھانے سے پہلے 3 بار اونچی آواز میں کہا تھا
کہ یہ خزانہ کس کا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اسے بری طرح گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ عمرو عیار نے سردار امیر حمزہ کی بات سمجھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس خزانے کو وہاں سے چوری کیا ہے، اس لیے ہم تم پر جرم عائد کرتے ہیں کہ تم چور ہو۔ اصول کے تحت تمہیں مالک مکان کی اجازت سے مکان میں جانا چاہیے تھا، چاہے وہ شہر کا مکان ہو یا کسی جنگل کا ویران کھنڈر نما مکان۔ اگر تمہیں مالک مکان نے نہیں بلایا تھا، اگر تمہیں مکان مالک نہیں ملا تھا اور تم مکان کو کھنڈر سمجھ کر اندر چلے گئے تھے، تو خزانہ دیکھ کر تمہیں زور زور سے 3 بار پکارنا چاہیے تھا کہ اس خزانے کا مالک کون ہے۔ 3 بار آوازیں دینے پر تمہیں جواب نہ ملتا، تب تم اس خزانے کو یا تو وہیں پوشیدہ کر دیتے یا پھر امانت کے طور پر لا کر ہمارے حوالے کر دیتے۔ ہم خزانے کے مالک کو تلاش کرتے اور خزانہ اس کے حوالے کر دیتے، لیکن تم نے ان میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا، اس لیے تم اس خزانے کے چور ہو، اور یہ تمہارا دوسرا بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے جس کی تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ سزا ہم کل تمہیں بھرے دربار میں سنائیں گے۔ فی الحال ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بوڑھی شما کا جادوگرنی کا سارا خزانہ اس کے حوالے کر دو۔ سردار امیر حمزہ نے انتہائی طیش بھرے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار کو سچ مچ اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حیرت، خوف اور پریشانی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے کیا صفائی پیش کرے۔ چاروں ناچار اس نے زنبیل سے جنگل کے کھنڈرنما مکان سے حاصل کیا ہوا سارا خزانہ نکال کر وہاں ڈھیر کر دیا، اور خود سر جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیا یہی سارا خزانہ ہے؟ سردار امیر حمزہ نے عمرو کو غسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی پیر و مرشد، کھنڈرنما مکان سے جو کچھ میں نے حاصل کیا تھا، اس کا ایک معمولی موتی بھی میں نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ عمرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ ایک تو اس کا سارا خزانہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور دوسرا سردار امیر حمزہ بھی اس پر برہم تھے، اور تیسرا یہ کہ اسے ایک ساتھ 2 جرموں کی سزائیں ملنے والی تھی۔ اس لیے عمرو عیار کا انداز رو دینے والا تھا۔ یہ درست کہہ رہا ہے سردار، میرا سارے کا سارا خزانہ مجھے مل گیا ہے، اس نے ایک موتی بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ بڑھیا نے جلدی سے کہا، اور سردار امیر حمزہ نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ خیمے میں 2 نیزہ بردار محافظ آ گئے۔ عمرو کو لے جا کر زندان میں ڈال دو، سردار امیر حمزہ نے انہیں حکم دیا۔ محافظوں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت لہرائی۔ عمرو عیار نے بھی سردار امیر حمزہ کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر ان کا غصہ اور نفرت دیکھ کر اس نے سر جھکا دیا، اور محافظ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ خیمے سے باہر لے گئے۔ سگوٹا جادوگر ویران علاقے میں موجود اپنے سیاہ کھنڈر نما محل کے خاص کمرے میں ایک بڑی سی کرسی پر نہایت اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ نیلا لباس پہن رکھا تھا، جس پر انسانی کھوپڑیوں کے 3 مخصوص جادوگروں والے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کی شکل بے حد بھیانک تھی، چہرے کی کھال سمٹی ہوئی تھی، سر کے بڑے بڑے بال درمیان سے عجیب سے انداز میں اٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں بائیں سے سر کا حصہ گنجا تھا۔ اس کے کان بے حد بڑے تھے اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوچ میں ہونے کی وجہ سے اس کی کھال اور زیادہ سمٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور زیادہ برا اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اسی وقت اچانک کمرے کی ایک دیوار شک ہوئی، اس میں سے آگ کا الاؤ سا نکلا، اور اس آگ کے الاؤ میں سے ایک گہرے سبز رنگ کا نہایت بد شکل اور خوفناک دیو نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ بھی سگوٹا جادوگر جیسا بڑا تھا، آنکھیں بھی بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ اس دیو کے ماتھے پر ایک لمبا اور عجیب و غریب ٹیڑھا میڑا سا سینگ نکلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اڑنے والا موٹا سانپ پوری قوت سے اس کے ماتھے سے ٹکرایا ہو، اور اس کا پھن دیو کی پیشانی میں گھس گیا ہو، اور اس کا باقی حصہ وہیں باہر رہ کر سوکھ گیا ہو۔
इसी तरह उसकी मूंछें भी निहायत अजीब व गरीब थीं, जो उसके कांधों को छूती हुई मालूम हो रही थीं। देव को दीवार से निकलने वाली आग से निकलते देखकर सगूटा जादूगर चौंक पड़ा। देव के चेहरे पर बेपनाह मुसर्रत और जोश दिखाई दे रहा था। सोनार देव, तुम इस वक्त क्या बात है, बड़े जोश में नजर आ रहे हो। सगूटा जादूगर ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, मैं खबर ही ऐसी लाया हूँ सगूटा, सुनोगे तो तुम भी उछल पड़ोगे। सोनार देव ने जोशीले लहजे में कहा, अच्छा, ऐसी क्या खबर है जिसे सुनकर मैं उछल पड़ूंगा? सगूटा जादूगर ने हैरान होते हुए कहा, मलका शुमाका इंसानी दुनिया में आई है। सोनार देव ने कहा, और उसकी बात सुनकर सगूटा जादूगर वाकई बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखें शदीद हैरत से फैलती चली गईं। क्या कहा? मलका शुमाका इंसानी दुनिया में आई है? ओह, कब? कहाँ है वो? सगूटा जादूगर ने हैरत की शिद्दत से चीखते हुए पूछा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम उछल पड़ोगे। सोनार देव ने खुश होते हुए कहा, जैसे सगूटा जादूगर के इस तरह उछलने की वजह से उसे सगूटा से बेपनाह दाद मिलने की तवक्को हो। हाँ, बताओ कहाँ है मलका शुमाका? कब और किस रूप में आई है वो इंसानी दुनिया में, और तुम्हें इसकी खबर कैसे मिली? सगूटा जादूगर ने सर झटककर निहायत बेताबी से पूछा। मैं देवस्थान का देव हूँ सगूटा जादूगर। देवस्थान से कब और कौन सा देव यहाँ आता है, मैं उसकी बू सूंघकर उसके बारे में जान लेता हूँ। और फिर मलका शुमाका तो देवनियों की मलिका है। उसके जिस्म से ऐसी बू फूटती है जो दूर नज़दीक हर तरफ फैल जाती है। मैं एक पहाड़ी गार में आराम कर रहा था कि अचानक मुझे हर तरफ मलका शुमाका की खास बू आने लगी, और मैं हैरान रह गया कि अभी सिर्फ हमने 10 देवनियों को अगवा किया है, और उनके बारे में मलका शुमाका को इल्म भी हो गया कि वो इंसानों की दुनिया में लाई गई हैं, और वो उनका पता लगाने के लिए खुद ही यहाँ आ गई। बहरहाल उसकी बू महसूस करते ही मैं खुशी से दीवाना हो गया और गार से निकलकर पहाड़ी की चोटी पर चला गया। बुलंदी पर पहुंचकर मुझे मालूम हो गया कि मलका शुमाका इंसानी दुनिया में आई ज़रूर है, लेकिन उसने इंसानों जैसा ही भेष बदल रखा है, और वो यहाँ से 1000 से ज़्यादा कोस की दूरी पर कहीं मौजूद है, और वो जिस जगह मौजूद है वो इलाका शुमाल मगरिब की जानिब है। अब वो कहाँ है और किस इंसानी भेष में है, इसके बारे में तुम अपनी जादुई ताकतों से पता कर लो ताकि उसे काबू किया जा सके। सोनार देव कहता चला गया। ओ ठीक है, मैं अभी उसका पता करता हूँ, सगूटा जादूगर ने कहा। उसने जल्दी जल्दी से कोई मंत्र पढ़ा और दोनों हाथ जमीन की तरफ करके जोर से झटक दिए। जमीन पर एक धमाका सा हुआ और सुर्ख धुआं सा उठा, और दूसरे ही लम्हे धुएं की जगह एक बड़ा सा सुर्ख रंग का बिच्छू वहां नमूदार हो गया। सुर्ख बिच्छू हाजिर है आका, हुक्म करें। सुर्ख बिच्छू ने नमूदार होकर निहायत मोदबाना लहजे में सगूटा जादूगर से कहा, सुर्ख बिच्छू, मुझे जल्दी से पता करके बताओ कि देवस्थान की रियासत गार्सिया की मलका शुमाका इस वक्त कहाँ है। सगूटा जादूगर ने सुर्ख बिच्छू की तरफ देखते हुए तहकमाना लहजे में कहा, जो हुक्म आका। सुर्ख बिच्छू ने कहा और अपना ऊपर को उठाया हुआ डंक और ऊंचा करके उसे चारों तरफ घुमाने लगा। जैसे जैसे वो घूम रहा था उसका रंग बदलता जा रहा था। कभी वो सब्ज हो जाता, कभी नीला, कभी पीला और कभी काला, और फिर जब वो दोबारा सुर्ख रंग का हो गया तो उसने घूमना बंद कर दिया। सगूटा जादूगर और सोनार देव बड़ी इश्तियाक भरी नज़रों से उसके बदलते हुए रंग देख रहे थे। मैंने मालूम कर लिया है आका, देवस्थान की रियासत गार्जिया की मलका शुमाका इस वक्त इंसानी दुनिया में है। उसने एक आदमजाद औरत का रूप बदल रखा है। और सुर्ख बिच्छू सगूटा जादूगर और सोनार देव को बूढ़ी शुमाका और उमरू अय्यार के मुतल्लिक बताने लगा कि मलका शुमाका किस तरह उमरू अय्यार को अपनी अय्यारी के जाल में फंसाकर उसे हिफाजत के लिए अपना गुलाम बनाकर ले जाने आई है। उसकी बातें सोनार देव की समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन उमरू अय्यार का नाम सुनकर सगूटा जादूगर के चेहरे पर लातादाद शिकने फैल गई थीं,
और उसके चेहरे पर बेपनाह परेशानी के साए उमड़ आए थे। ओह, ये तो बहुत बुरी और तशवीशनाक खबर है। अगर मलका शुमाका ने सरदार अमीर हमजा के खास दरबारी उमर अय्यार को अपना गुलाम बनाकर अपनी हिफाजत पर मामूर कर दिया तो वाकई मलका को काबू करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। सगूटा ने होंठ सुकेड़ते हुए इंतहाई परेशान ज़दा लहजे में कहा। ये तुम क्या कह रहे हो सगूटा जादूगर? मैं तुम्हारी और सुर्ख बिच्छू की कोई बात नहीं समझ सका। कौन है उमर अय्यार और तुम उसका नाम सुनकर इस कदर परेशान क्यों हो गए हो? शोनार देव ने सगूटा जादूगर की तरफ हैरत ज़दा नज़रों से देखते हुए पूछा। उमर अय्यार एक बला का नाम है शोनार। वो बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला बूढ़ा और कमज़ोर सा इंसान हम जैसे जादूगरों के लिए मौत का पैगाम है। मैं उसके मुतल्लिक ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जब मैंने सामरी देवता के मबद में सहर सामरी का अमल पूरा किया था और महापुजारी से वापस अपनी दुनिया में जाने की दरख्वास्त की थी तो उसने ख़ास तौर पर मुझे उमर अय्यार नामी शख्स से बचने की हिदायत दी थी। उसने कहा था कि मैं कभी भूले से भी उमर अय्यार नामी शख्स को ना छेड़ूं और ना कभी उसके आड़े आने की कोशिश करूं। वो इंतहाई अय्यार, ज़ीरक और निहायत ख़तरनाक इंसान है जो अब तक हज़ारों जादूगरों, जादूगरनियों, हत्ता के जिनों और देवों को भी हलाक कर चुका है। यहाँ तक कि तिलिस्म होशरबा का शहंशाह अफरासियाब जो इस वक्त पूरी दुनिया के जादूगरों का बादशाह है, उस ख़तरनाक इंसान को काबू नहीं कर पाया। अब वही उमर अय्यार अगर मलका शुमाका का मुहाफिज बन गया तो मलका शुमाका लामहला उसे मेरे और तुम्हारे मुकाबले लाने की कोशिश करेगी। उमर अय्यार अगर हमारे दोनों के मुतल्लिक जान गया तो वो उस वक़्त तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो हम दोनों को ख़त्म नहीं कर देता। मुझे यकीन है कि अब तक मलका को मेरे और तुम्हारे बारे में सारी तफसीलात का इल्म हो चुका होगा। हम उसके खिलाफ जो मंसूबे बना रहे हैं उनके बारे में भी मलका शुमाका को शकाली बोनी सब कुछ बता चुकी होगी और उमर अय्यार को अपना मुहाफिज बनाने के लिए उसी ने मशवरा दिया होगा, वरना खुद मलका इतनी जल्दी यहाँ आ जाए ये मुमकिन ही नहीं। और फिर उसने अपनी रियासत में जिनों और देवों तक का दाखिला बंद कर रखा है। फिर ये कैसे मुमकिन था कि उमर अय्यार को अपना मुहाफिज बनाकर अपने साथ रख ले? ये सारी कारस्तानी उस शकाली यानी गंजी बोनी की है। सगूटा जादूगर ने परेशानी से होंठ काटते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि उमर अय्यार की ताकतों के मुकाबले में तुम्हारी ताकतें कमज़ोर हैं और तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे ख्याल में अगर आदमजाद उमर अय्यार मलका का मुहाफिज बन गया तो हम उस पर कभी काबू नहीं पा सकेंगे और इससे शकाली बोनी किसी भी तरह से नहीं छीन सकेंगे। सगूटा जादूगर की बात सुनकर शोनार देव ने परेशान होते हुए कहा और सगूटा जादूगर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने हज़ारों साल सामरी देवता के मबद में गुजारे हैं और शहर सामरी में अबूर हासिल किया हुआ है, इसलिए शहंशाह अफरासियाब के बाद जादूगरों में मेरा नाम आता है। इसलिए मैं हर सूरत में शकाली बोनी को हासिल करना चाहता हूँ। ये ठीक है कि सामरी देवता के मबद के पुजारी ने उमर अय्यार से टकराने से मुझे मना कर रखा है, लेकिन अब वो खुद मेरे रास्ते की दीवार बनने का इरादा कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके खौफ से मुंह छुपाकर कहीं बैठ जाऊं? उमर अय्यार तो क्या, मलका शुमाका इस वक्त सारे देवस्थान के देवों को भी अपना मुहाफिज बना कर ले आए। मैं तब भी उसको पकड़ूंगा और उससे शकाली बोनी को छीन कर ही दम लूंगा। सगूटा जादूगर ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो कैसे? शोनार देव ने जल्दी से पूछा। उसके लहजे में अभी तक हैरत थी। मलका शुमाका और उमर अय्यार के लिए अब मुझे अपना सबसे बड़ा जादू इस्तेमाल करना पड़ेगा, आसा का जादू। इस जादू की ताकत से मलका शुमाका उमर अय्यार समेत यहाँ आ जाएगी। एक बार वो यहाँ हमारे इलाके में आ जाए तो मैं उमर अय्यार को उसी वक्त हलाक कर दूंगा।
اور ملکہ شماکا کو ناگم دیوتا کے پنجر کی سرخ ہڈیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا۔ ناگم دیوتا کے ڈھانچے کی سرخ ہڈیوں والے پنجرے میں ایک بار ملکہ قید ہو گئی تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، اور اسے اپنی محافظ شکالی بونی کو میرے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ آؤ شونار، میرے ساتھ آؤ۔ اس وقت ملکہ انسانی دنیا میں موجود ہے، اور اس پر قابو پانے کا اس سے اچھا موقع پھر ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ امرو عیار کو اپنا محافظ بنا کر واپس دیوستان چلی گئی تو وہاں سے اسے نکالنا ہمارے لیے واقعی مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ملکہ شماکا کی اصل محافظ گنجی بونی بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ سگوٹا جادوگر نے کہا، اور پھر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شونار دیو بھی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا، اور ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی سرخ بچھو دوبارہ دھماکے سے دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار سردار امیر حمزہ کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ سردار امیر حمزہ اس وقت ایک بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب بوڑھی شماکا اور لشکر کے اعلیٰ عہدیدار ایک بڑے دائرے کی صورت میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو عیار کو تمام رات زندان میں رکھا گیا تھا، اور بوڑھی شماکا کو سردار امیر حمزہ نے اپنا مہمان بنا کر ایک علیحدہ خیمے میں رکھا تھا۔ صبح نماز کے بعد سردار امیر حمزہ نے لشکر والوں کے سامنے امرو عیار اور بوڑھی شماکا کو بلا لیا۔ وہ امرو عیار کے جرم کی تمام تفصیل لشکر والوں کو بتا چکے تھے۔ اب صرف امرو عیار کو سزا دینے کا ہی فیصلہ سنانا باقی رہ گیا تھا۔ لشکر میں امرو عیار کے بہت سے حامی بھی تھے، اور امرو کے ہاتھوں ستائے ہوئے اس کے مخالف بھی۔ حامی امرو عیار کی معافی کے لیے سردار امیر حمزہ اور بوڑھی شماکا سے کہہ رہے تھے، جبکہ مخالف امرو عیار کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے حق میں تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ امرو عیار نے بوڑھی شماکا کے گھر سے اس کی غیر موجودگی میں چوری کی تھی، اس لیے سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ کوئی کہتا تھا کہ امرو عیار نے بوڑھی شماکا کے گھر سے اس کا جتنا خزانہ چرایا تھا اس سے دگنا بلکہ 10 گنا خزانہ امرو سے لے کر جرمانے کے طور پر بڑھیا کو دیا جانا چاہیے۔ کسی کا خیال تھا کہ امرو عیار کی ساری جائیداد کرک کر کے بوڑھی شماکا کو دے دی جائے، اور امرو عیار کو ہمیشہ کے لیے درباری خاص کے عہدے سے برخاست کر کے لشکر سے باہر نکال دینا چاہیے۔ بہرحال وہاں جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ امرو جو سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ بول کر واقعی خود کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیوں خواجہ امرو، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ سردار امیر حمزہ نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر بڑے دبنگ لہجے میں کہا، نہیں پیرو مرشد، میں آپ کا خطا وار ہوں۔ آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے آپ سے جو جھوٹ کہا تھا، اس جھوٹ کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مجرم تصور کر رہا ہوں۔ اس جھوٹ کی وجہ سے واقعی مجھے سزا ملنی چاہیے۔ آپ اپنا فیصلہ سنائیے۔ آپ کا فیصلہ اور آپ کی دی ہوئی سزا ہی اس وقت میرے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے مجھے سزا نہ دی تو میں اپنی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا رہوں گا، پھر میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جلد سے جلد مجھے سزا دینے کا فیصلہ سنائیے تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ امرو نے کہا۔ اس کی انکساری اور محبت بھرا لہجہ دیکھ کر سردار امیر حمزہ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے۔ تم نے مجھ سے جو جھوٹ بولا تھا اس کے لیے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت معاف کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ تم میرے سامنے جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کرو گے۔ لیکن اس وقت تم مجھ سے زیادہ اس بوڑھی کے مجرم ہو، اور تمہارا جرم بھی ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اس جرم کی سزا دینا یا نہ دینا یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بوڑھی شماکا تمہیں معاف کر دیتی ہے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر یہ تمہیں سزا دینا ضروری سمجھتی ہے تو پھر ہم مجبور ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، اور یہ سن کر کہ سردار امیر حمزہ نے جھوٹ بولنے پر اسے معاف کر دیا ہے، امرو کا کملایا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور اس کی آنکھوں میں مسرت اور خوشی کے دیے جل اٹھے۔
اوہ، آپ نے مجھے معاف کر دیا پیرو مرشد، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اگر بوڑھی شماکا مجھے موت کی سزا بھی دینے کو کہے تو میں دل سے قبول کر لوں گا۔ اگر آپ مجھے معاف نہ کرتے تو شاید مرنے کے بعد بھی میری روح کو کبھی چین نہ آتا۔ آپ عظیم ہیں پیرو مرشد، آپ سچ مچ بے حد عظیم انسان ہیں۔ امرو نے خوشی کے مارے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے تھے۔ سردار امیر حمزہ نے امرو یار کو معاف کر دیا ہے، لیکن امرو میں اس وقت مجبور ہوں، اس لیے میں چاہوں بھی تو تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میری مجبوری کیا ہے میں اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہیں سزا دینا اس وقت میری اپنی زندگی ہے، اور میں سردار امیر حمزہ کی ممنون ہوں کہ انہوں نے سزا دینے کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تم نے میرا بہت بڑا خزانہ چرایا تھا، میں چاہوں تو لوگوں کے کہنے کے مطابق تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا سکتی ہوں، یا اپنے خزانے سے 10 گنا زیادہ خزانہ وصول کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تم اس وقت میری مجبوری اور میری ضرورت ہو، اس لیے میں سردار امیر حمزہ اور لشکر والوں سے التجا کرتی ہوں کہ خواجہ امرو عیار کو 1 ماہ کے لیے میرا غلام بنا دیا جائے اور اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ بوڑھی شماکا نے کہا، اور اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ، لشکر کے لوگ اور خود امرو عیار بھی بری طرح سے چونک پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ غلام بننے کے خیال سے ہی امرو عیار کا دل اچھل کر اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بوڑھی شماکا کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے امرو عیار کے لیے جو سزا تجویز کی تھی وہ اس کی موت سے بھی کہیں بڑھ کر اور خوفناک تھی۔ غلام، کیا تم خواجہ امرو کو 1 ماہ کے لیے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ مگر کیوں؟ اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس کیوں کا جواب تو میں امرو عیار کو ہی دے سکتی ہوں، اور وہ بھی اس وقت جب یہ میرا غلام بن کر میرے ساتھ جائے گا۔ سردار، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ غلام بنا کر میں امرو عیار کو ہمیشہ کے لیے اپنی خدمت پر مامور نہیں کروں گی، بلکہ صرف 1 ماہ کے لیے اسے میرا محافظ بن کر رہنا ہوگا۔ میرا غلام ہونے کی صورت میں یہ میرا محافظ بن سکتا ہے، اور 1 ماہ کے بعد میں اسے آزاد کر دوں گی۔ بوڑھی شماکا نے کہا، لیکن سردار امیر حمزہ کی پریشانی کسی طرح کم نہ ہوئی۔ پہلے غلام اور پھر محافظ بننے کا سن کر وہ امرو عیار کا ہلدی کی طرح زرد ہوتا ہوا چہرہ صاف دیکھ رہے تھے۔ امرو عیار بھی ان کی جانب انتہائی رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سردار امیر حمزہ سے التجا کرنا چاہتا ہو کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی جائے، لیکن کسی کا غلام بننا، اور وہ بھی ایک بوڑھی عورت کا جو کہ اصل میں ایک جادوگرنی تھی، وہ اسے اپنا غلام بنا کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی تھی اور اسے کن مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خود سردار امیر حمزہ کو بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ بھی امرو عیار کی اس سزا سے بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم امرو عیار کو اپنا غلام بناؤ؟ اگر ہم کہیں کہ تم اس سے اپنی دولت سے 10 گنا یا 20 گنا زیادہ دولت لے لو تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، نہیں سردار، مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں امرو عیار کو اپنا محافظ بنانا چاہتی ہوں، اور بس۔ بوڑھی شماکا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی بات سن کر امرو عیار کا چہرہ بھی اتر گیا، اور وہ جیسے برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس کے حمایتی بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن جو امرو کے مخالف تھے وہ بڑھیا کے اس فیصلے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے اور اس کی حمایت میں بول بھی رہے تھے، جس کی وجہ سے سردار چاہتے ہوئے بھی امرو عیار کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے سردار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، خواجہ امرو چونکہ تمہارا مجرم ہے اور اسے سزا دینے کے لیے ہی یہاں لایا گیا تھا، اس لیے ہم تمہارے اور لشکر والوں کے فیصلے کے مطابق خواجہ امرو کی سزا کا اعلان کرتے ہیں۔ خواجہ امرو المعروف امرو عیار کو آج ابھی اسی وقت سے 1 ماہ کے لیے بوڑھی شماکا کا غلام بنایا جاتا ہے۔ بوڑھی شماکا خواجہ امرو کو اپنا خدمتگار بنائے یا محافظ،
ख्वाजा उमरू बूढ़ी शुमाका का हर हुक्म मानने का पाबंद है। बूढ़ी शुमाका की खिदमत करना, उसके जानो माल की हिफाजत करना ख्वाजा उमरू का फ़र्ज़ है। अगर ख्वाजा उमरू बूढ़ी शुमाका के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करे तो बूढ़ी शुमाका को इख्तियार दिया जाता है कि वो आम ग़ुलामों की तरह ख्वाजा उमरू को हर किस्म की सज़ा दे सकती है। क्योंकि ख्वाजा उमरू को ग़ुलाम बना दिया गया है, इसलिए इसके गले में ग़ुलामी का कड़ा भी डाल दिया जाए। सरदार अमीर हमज़ा ने आखिरकार अपना फ़ैसला सुना दिया और उनके फ़ैसले के सामने उमरू अय्यार को अपना सर झुका देना पड़ा। चंद लम्हों के बाद उमरू अय्यार की गर्दन में ग़ुलामी का कड़ा डाल दिया गया। सरदार का फ़ैसला सुनकर बूढ़ी शुमाका की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, जबकि उमरू अय्यार के मुखालिफ भी उमरू अय्यार की सज़ा सुनकर ज़ोर ज़ोर से सरदार की इंसाफ पसंदी के नारे लगाने लगे। सरदार, उमरू अय्यार आज से मेरा मुहाफ़िज़ ख़ास है। अब मैं इसे जहाँ मर्जी ले जाऊँ, इस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा ना? बूढ़ी शुमाका ने खुश होते हुए पूछा। नहीं, अब ये तुम्हारा ग़ुलाम है, तुम इसे अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहो ले जाओ। किसी को क्या, खुद ख्वाजा उमरू को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। सरदार अमीर हमज़ा ने जवाब दिया। उनके लहजे में बेपनाह कर्ब था। ज़ाहिर है उमरू अय्यार को ऐसी सख्त और अजीब व गरीब सज़ा देकर और उसके गले में ग़ुलामी का तौक डालकर उन्हें खुशी कैसे हो सकती थी। तब फिर मैं आज बल्कि अभी उमरू अय्यार को अपने साथ ले जा रही हूँ। मुहाफ़िज़ उमरू अय्यार, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? बूढ़ी शुमाका ने खुश होते हुए उमरू अय्यार से पूछा। जी मालिका, ग़ुलाम तैयार है। उमरू अय्यार ने जवाब दिया और उसका लहजा सुनकर सरदार अमीर हमज़ा का दिल कट कर रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उनके आंसू उमरू अय्यार और लश्कर वाले ना देख सकें। मुहाफ़िज़ उमरू अय्यार, क्या तुम जानती हो कि मैं असल में कौन हूँ और मैंने तुम्हें अपना मुहाफ़िज़ क्यों बनाया है? बूढ़ी शुमाका ने उमरू अय्यार की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। वो इस वक्त जंगल में मौजूद उस खंडर नुमा मकान में थे जहां उमरू अय्यार को सब्ज मोतियों और हीरे जवाहरात का खजाना मिला था। बूढ़ी शुमाका उमरू अय्यार को अपने साथ उस जंगल में उसी मकान में ले आई थी। सरदार अमीर हमज़ा से जुदा होते हुए और अपने मुखालिफों की तंजिया हंसी और उनके मानी खेज फ़िक्रे सुनकर उमरू अय्यार का दिल कट कर रह गया था। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी और वो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे बरसों का बीमार हो। बूढ़ी शुमाका को वो अपने घोड़े पर बिठाकर यहाँ लाया था। उसका दिल बुझा हुआ था और आंखों की चमक भी इस कदर मादूम हो गई थी कि जैसे वो इंसान नहीं, चाबी से चलने वाला खिलौना हो, जिसकी चाबी ख़त्म हो जाए तो उसकी हरकत रुक जाती है और जब चाबी भर दी जाए तो वो फिर हरकत करना शुरू कर देता है। जंगल में आकर उसने अपने घोड़े को बूढ़ी शुमाका के कहने पर छोड़ दिया और उसके साथ खंडर नुमा मकान में आ गया। उस मकान का तहखाना जहाँ से उमरू ने ख़जाना उठाया था इतना ख़राब नहीं था। बूढ़ी शुमाका उमरू अय्यार को वहाँ ले आई और फिर वहाँ मौजूद एक कुर्सी पर बैठकर निहायत गौर से उमरू अय्यार को देखने लगी, जो हाथ बांधकर उसके सामने वाकई किसी ग़ुलाम की तरह खड़ा हो गया था। आप मेरी मालिका हैं, आपने मुझे अपना ग़ुलाम और मुहाफ़िज़ क्यों बनाया है ये आप ही बेहतर जानती हैं। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मुझे सरदार अमीर हमज़ा ने 1 माह के लिए आपकी ग़ुलामी में दे दिया है। अब आपकी जानो माल की हिफाजत के साथ साथ आपकी हर किस्म की खिदमत बजा लाना मेरा फ़र्ज़ है। उमरू अय्यार ने जवाब देते हुए कहा। बहुत खूब, तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया है मुहाफ़िज़ उमरू अय्यार। अब सुनो, मैं आदमज़ाद नहीं हूँ। शुमाका मेरा असल नाम है, लेकिन मैं एक देवनी हूँ और देवस्थान की एक रियासत गार्चिया की मलिका हूँ। मेरी रियासत और मुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल होने वाली थी। इस मुसीबत से अगर हमें कोई छुटकारा दिला सकता था तो वो सिर्फ तुम ही थे, क्योंकि तुम्हारे बारे में मशहूर है कि तुम जिन्नों, देवियों, जादूगरों और जादूगरनियों का मुकाबला करते रहते हो और अब तक सैकड़ों जादूगरों, जादूगरनियों और जिन्नों को हलाक कर चुके हो। लेकिन तुम्हारे बारे में यह भी मशहूर था कि तुम कोई काम किसी ख़जाने या दौलत के लालच के बगैर हरगिज़ नहीं करते और तुम इंतहाई दर्जे के अय्यार और चालाक तरीन इंसान हो।
मेरा चूंकि परिस्तान से ताल्लुक था, इसलिए मैं तुम्हें ना कोई खजाना दे सकती थी और ना किसी दौलत का पता बता सकती थी। इसलिए मुझे तुम्हारे ही हथियार यानी अय्यारी से काम लेना पड़ा। मैं मलका शुमाका से एक आम बूढ़ी जादूगरनी बनकर यहाँ आ गई। मुझे मालूम हुआ था कि तुम मुल्क शाम किसी ज़ाती काम के सिलसिले में गए हुए हो और वापसी में तुम इस जंगल से लाजमन गुजरोगे। मैंने अपनी ताकतों से ये खंडरनुमा मकान बनाया और इसके तहखाने में जादुई खजाना भर दिया। मैं चाहती थी कि तुम किसी तरह इस खजाने को अपने साथ ले जाओ ताकि मैं तुम्हें इस खजाने के चक्कर में उलझाकर सरदार अमीर हमजा से सजा के तौर पर तुम्हें अपना गुलाम बना सकूं, और ऐसा ही हुआ। खजाना असल में मिट्टी और पत्थरों पर मुश्तमिल था जिसे मैंने जादू से तुम्हारे लिए नायाब और अनमोल बना दिया था। उस खजाने को इसी हालत में रखने के लिए ज़रूरी था कि मैं साया बनकर तुम्हारे साथ लगी रहूं, क्योंकि अगर मैं तुमसे दूर हो जाती तो खजाना अपनी असल हालत में आ जाता और मिट्टी और पत्थरों में तब्दील हो जाता। बहरहाल मैंने जो अय्यारी दिखाना थी दिखा दी और तुम्हें सरदार अमीर हमजा के ज़रिए अपना ग़ुलाम बनाना था, सो बना लिया। अब तुम मेरे ग़ुलाम भी हो और मेरे मुहाफ़िज़ भी। तुम्हें मैं 1 माह तक अपने साथ रखूंगी। इसी 1 माह में तुम्हें मेरे और मेरी रियासत के दुश्मनों का खात्मा करना है। मेरे और मेरी रियासत के 2 दुश्मन हैं, एक आदमजाद जादूगर जिसका नाम सगूटा है और दूसरा एक देव है जो इंतहाई जालिम, सफाक और शैतान सिफ्त है, उसका नाम शोनार है। अगर तुम इन दोनों को 1 दिन, 1 हफ्ते या 1 माह में हलाक करते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें उसी वक्त अपनी गुलामी से आज़ाद कर दूंगी। क्या तुम मेरे इन दुश्मनों का खात्मा करोगे? मलिका शुमाका ने उमरो यार को सारी तफसील बताते हुए कहा, मैं आपका गुलाम बेदाम हूँ मालिका। अगर आप हुक्म करेंगी कि मैं अपनी गर्दन काट कर आपके कदमों में रख दूँ तो मैं इससे भी दरेग नहीं करूँगा। मैं खुद को मिलने वाली सज़ा सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मैंने सरदार अमीर हमजा के सामने ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोला था। मुझे सरदार ने हुक्म दिया है, इसलिए मैं आपके किसी हुक्म की सरताबी नहीं कर सकता। क्योंकि आपने मुझे अय्यारी और चालाकी से ग़ुलाम बनाया है, इसलिए आज़ाद होने के बाद इस बात की मैं सरदार अमीर हमजा से शिकायत ज़रूर करूँगा। वो मेरे लिए जो भी फ़ैसला करे मुझे कबूल होगा। बाकी रही शोनार देव और सगूटा जादूगर के खात्मे की बात, तो आप मुझे उनके बारे में तफसील बता दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपको या आपकी रियासत गार्चिया को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा पाएं। उमरू अय्यार ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, बहुत खूब, तुम वाकई अच्छी और साफ को इंसान हो। बहरहाल पहले मैं तुम्हें सगूटा और शोनार के मुतल्लिक बता देती हूँ, फिर तुम्हें बाकी तफसील बताऊंगी कि तुम उन्हें कब और कैसे हलाक कर सकते हो। मलिका शुमाका ने कहा और उमरू अय्यार को सगूटा जादूगर और शोनार देव के बारे में बताने लगी। सारी तफसील बताकर वो कहने लगी, उमरू अय्यार, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास चंद ऐसी करामाती चीज़ें हैं जिनकी मदद से तुम अमूमन अय्यारी के जौहर दिखाकर जादूगरों और जादूगरनियों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो। तुम्हें अपने तलिस्मी पुतले को मेरा हमशक्ल बनाना होगा। इस तलिस्मी पुतले में मैं अपने पसीने के चंद कतरे और चंद कतरे खून के डाल दूंगी। इस तरह तलिस्मी पुतले में मेरी बू बस जाएगी। सगूटा जादूगर और शोनार देव इस पुतले को असली मलिका समझेंगे। वो पुतले पर हमला करेंगे। तुम्हें उस वक्त उन दोनों का मुकाबला करना होगा। सगूटा जादूगर के सीने पर 3 इंसानी खोपड़ियों के सफ़ेद रंग के निशान बने हुए हैं। तुम दरमियान वाली सफ़ेद खोपड़ी के निशान पर खंजर या नेज़ा मारोगे तो सगूटा जादूगर उसी वक्त हलाक हो जाएगा, और शोनार देव को हलाक करने के लिए उसके माथे पर सांप की तरह बल खाता हुआ लंबा सींग काटना होगा। जब उसके माथे से उसका सींग टूट जाएगा तब तुम्हारे हथियार उसके जिस्म पर जख्म लगा पाएंगे, वरना तुम उसे तीर, तलवार, हत्ता के नेज़े से भी मारोगे तो उनका शोनार पर कोई असर नहीं होगा। शोनार देव के कटे हुए सींग की नोक उसकी दाईं आंख में मारोगे तो वो भी हलाक हो जाएगा। मलिका शुमाका ने उमरू अय्यार को सारी बात समझाते हुए कहा,
کیا وہ دونوں مجھ پر حملہ نہیں کریں گے؟ امرو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کریں گے، وہ تم پر جادو کے وار بھی کریں گے اور تم سے ہتھیاروں اور جسمانی لڑائی بھی کریں گے۔ ان کا مقابلہ تمہیں کیسے کرنا ہے، ان کے جادوئی حملوں سے کیسے بچنا ہے، یہ تمہاری اپنی مہارت ہے۔ ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو عیار نے پرخیال انداز میں ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے لیے آپ کو اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے ویسے ہی یہ سب کچھ بتا دیتی تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ مجھے محافظ یا غلام بنا کر آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ سگوٹا جادوگر تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہے اور تم سے قدرے خائف بھی ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم میرے محافظ ہو تو وہ شونار دیو کا ساتھ دینے سے انکار کر دے، اور اس بات سے شونار لازماً بھڑک اٹھے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ہی آپس میں لڑ مریں اور ہمارا مقصد یوں ہی حل ہو جائے۔ ملکہ شماکا نے جواب دیا، کیا دیوستان کی طرح آپ کی ریاست گارچیا میں ہیرے موتی یا جواہرات نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ دیوستان کے دیو اور دیونیاں تو سونا چاندی بڑے شوق سے جمع کرتے ہیں، پھر آپ کی ریاست تو صرف دیونیوں پر مشتمل ہے، کیا وہ سونا چاندی جمع نہیں کرتی؟ امرو نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملکہ شماکا نے چونک کر پوچھا۔ یوں ہی، امرو عیار نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس دیوستان سے بھی بڑا اور قیمتی خزانہ موجود ہے اور اسے ہم سب ستارہ موتی خزانہ کہتے ہیں۔ وہ ہمارا مقدس خزانہ ہے جسے ہم کسی دیو کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دیتے، اس لیے وہ خزانہ میں تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا مجھے تمہیں اپنا غلام بنانا پڑا۔ ملکہ شماکا نے جواب دیا اور امرو عیار نے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا۔ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کے پاس بھی کوئی خزانہ ہے یا نہیں؟ امرو نے پھر پوچھا۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم بہرحال ان دونوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے ویران کھنڈر نما محل میں دیکھ لینا، شاید وہاں تمہیں کوئی خزانہ مل جائے اور تمہاری یہ مہم بھی بیکار نہ جائے۔ ملکہ شماکا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امرو نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ طلسمی پتلا نکالو اور اسے میری شکل کا بناؤ۔ ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا کر زنبیل سے ماش کے آٹے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پتلا نکال کر ملکہ شماکا کے سامنے رکھ دیا۔ طلسمی پتلے، ملکہ شماکا کا روپ اختیار کر لو، امرو نے پتلے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پتلے میں حرکت پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دیونی کا روپ اختیار کر کے بڑا ہوتا چلا گیا۔ اس کے جسم پر نہایت خوبصورت لباس نظر آ رہا تھا اور سر پر نہایت خوبصورت زرعی تاج بھی آ گیا تھا جو اس کے کاندھوں کو بھی ڈھانپ رہا تھا، اور سر کے عین اوپر اس کی لمبی سی نوک بھی نکلی ہوئی تھی۔ یہ دیونی کا روپ ہے، اسے آدم زاد جیسا روپ اختیار کرنے کو کہو۔ ملکہ شماکا نے پتلے کو اپنا ہمشکل بنتا دیکھ کر جلدی سے کہا، اور امرو نے پتلے کو حکم دیا تو پتلا دیونی کی بجائے ایک نہایت خوبصورت عورت بن گیا، البتہ اس کا لباس اور اس کا تاج ویسا ہی تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ملکہ شماکا نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو پونچھ کر اس پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار نوکیلا خنجر آ گیا۔ خنجر کی نوک اس نے اپنی ایک انگلی میں چبھوئی تو انگلی سے خون نکل آیا جو اس نے اپنے ہم شکل پتلے پر ڈال دیا۔ اب ٹھیک ہے، ملکہ شماکا نے کہا۔ پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر زمین پر دونوں ہاتھ جھٹکے تو زمین پر ایک نہایت خوبصورت سرخ رنگ کا قالین آ گیا جس کے سرے پر گول گاؤ تکیا بھی تھا۔ امرو عیار، میرے ہم شکل پتلے سے کہو کہ یہ آنکھیں بند کر کے قالین پر اس طرح لیٹ جائے کہ اس کا سر اور اس کا ایک ہاتھ گاؤ تکیے پر رہے اور دوسرا ہاتھ قالین کے سرے کی طرف ہو۔ ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو عیار نے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ملکہ شماکا کے طلسمی پتلے کو قالین پر لٹا دیا۔ اب تم یہاں قالین کے سرے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، ملکہ شماکا نے امرو سے کہا، اور امرو عیار خاموشی سے ملکہ شماکا کے طلسمی پتلے کے پیروں کے پاس اور قالین کے سرے پر کھڑا ہو گیا۔
ملکہ شماکا نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ گھمایا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزہ آ گیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جب تک میری آواز تمہاری سماعت میں نہ آئے اپنی آنکھیں مت کھولنا۔ ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو عیار نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نیزے کا سرا قالین سے ٹکا دیا اور اسے دائیں ہاتھ میں کسی محافظ کی طرح لے کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اڑن قالین ہے، تم میرے ہم شکل پتلے کے ساتھ اسی طرح فضا میں اڑتے رہو گے۔ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں، وہ لا محالہ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح میرا ہم شکل پتلا اور تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ تم ان دونوں کو اس طرح ہلاک کر ڈالنا جیسے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ، سرخ قالین کو میں یہاں سے غائب کر کے فضا میں نمودار کروں گی، اور قالین تمہیں لیے اس وقت تک اڑتا رہے گا جب تک سگوٹا جادوگر اسے اپنی طرف نہیں کھینچ لیتا۔ ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو عیار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے قالین اچانک بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، اور پھر وہ نہایت تیزی سے ایک طرف اڑا جا رہا ہے، کیونکہ ہوا کے تیز جھونکے امرو عیار کے جسم سے ٹکرانا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اچانک قالین کو فضا میں جھٹکا لگا اور وہ رک گیا۔ اسی وقت وہ جیسے فضا میں گھوم گیا اور پھر قالین پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ سگوٹا جادوگر شونار دیو کے ساتھ اپنے محل سے دور ایک غیر آباد علاقے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ہڈی نظر آ رہی تھی جس کا آدھا رنگ سیاہ تھا اور آدھا سرخ۔ سگوٹا جادوگر اس دو رنگی ہڈی پر مسلسل منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا، جبکہ شونار دیو ہاتھ میں لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں پکڑے خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک سگوٹا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دو رنگی ہڈی درمیان سے ٹوٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ہڈی کا سیاہ حصہ اور دوسرے میں سرخ حصہ آ گیا۔ جیسے ہی ہڈی ٹوٹی، سگوٹا نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے فتح مندانہ نگاہوں سے شونار کی جانب دیکھا، پھر اس نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سیاہ حصے کو زور سے اوپر اچھال دیا۔ فضا میں اچھلتے ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا سیاہ حصہ یکلخت غائب ہو گیا۔ سگوٹا جادوگر نے جلدی سے زمین کی طرف ہاتھ کر کے اپنا پنجہ پھیلایا۔ اس کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں سی نکلی اور دوسرے ہی لمحے زمین میں ایک سوراخ ہو گیا۔ سگوٹا جادوگر نے دونوں ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ ہڈی کو اس سوراخ میں ڈالا اور دوبارہ انگلیوں سے بجلی کی لہریں پھینک کر سوراخ کو بند کر دیا۔ میں نے اپنا سب سے طاقتور جادو زمین کے اندر اور باہر پھیلا دیا ہے۔ اب دیونیوں کی ملکہ شماکا جہاں بھی ہوگی اس جادو کے زیر اثر خود بخود یہاں آ جائے گی۔ ہمیں یہیں رک کر اس کا انتظار کرنا ہے۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی یہاں آئے گی میں زنجیریں مار مار کر اسے اسی وقت ہلاک کر دوں گا۔ تم اپنی طاقتوں سے اس کی طاقت شکالی گنجی بونی کو چھین لینا اور اس کی مدد سے مجھے اپنی طرح کا طاقتور جادوگر بنا دینا۔ شونار دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی اسے ہلاک نہیں کرنا۔ اسے ہلاک کرنے سے پہلے سرخ ہڈیوں کے پنجرے میں قید کرنا ہوگا۔ سرخ ہڈیوں کے بنے ہوئے پنجرے میں قید ہو کر اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اس سے کہیں گے کہ وہ پہلے شکالی بونی کو ہمارے حوالے کرے، تب ہم اسے پنجرے سے آزاد کریں گے، اور جب وہ شکالی کو ہمارے حوالے کر دے گی تب ہم اسے ختم کر دیں گے۔ سگوٹا جادوگر نے کہا، اور اگر اس کا محافظ آدمزاد امرو عیار اس کے ساتھ ہوا تو؟ شونار دیو نے جلدی سے پوچھا۔ محافظ امرو عیار اگر اس کے ساتھ ہوا تو تم اسے بے شک مار ڈالنا، اسے ہلاک کرنا ہمارے مفاد میں ہوگا۔ سگوٹا جادوگر نے کہا، اور شونار کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے کسی انسان کو ہلاک کرنے کی اجازت پا کر اسے بے پناہ خوشی حاصل ہوئی ہو۔ وہ بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ رہا سرخ قالین، ہوشیار ہو جاؤ شونار۔ ملکہ شماکا سرخ اڑن قالین پر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا محافظ امرو بھی ہے۔
अचानक सगूटा ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और शोनार देव चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा जिस तरफ सगूटा जादूगर इशारा कर रहा था। वाकई दूर आसमान पर सुर्ख रंग का एक निहायत खूबसूरत कालीन तेजी से उस तरफ उड़ा चला आ रहा था। उस कालीन पर गाव तकिए के सहारे एक निहायत खूबसूरत लड़की लेटी नजर आ रही थी और उसके पैरों के पास एक दुबला पतला सा बूढ़ा नेजा लिए मुहाफिजों की तरह खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। यूं लग रहा था जैसे खूबसूरत औरत की तरह वो भी आंखें बंद किए सो रहा हो। कालीन निहायत तेजी से उनके सरों पर पहुंच गया। सगूटा जादूगर ने कालीन की तरफ उंगली का इशारा करके उंगली को हल्का सा झटका दिया तो कालीन ने रुख बदला और नीचे उतरने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते हुए सगूटा जादूगर के करीब पहुंचकर फजा में मुअल्लिक हो गया। शोनार देव, मुहाफिज उमरू अय्यार को खत्म कर दो। मैं मलिका शुमाका को सुर्ख हड्डियों के पिंजरे में कैद करता हूँ। सगूटा जादूगर ने चीखते हुए कहा। शोनार देव उसका हुक्म सुनकर तेजी से हरकत में आ गया और फिर उसी लम्हे उमरू अय्यार ने आंखें खोल दी। सुर्ख कालीन बरक रफ्तारी से उड़ा जा रहा था। तेज हवा की वजह से उमरू अय्यार का लिबास पूरी तरह से फड़फड़ा रहा था, लेकिन उमरू नेजा हाथ में लिए कालीन पर आंखें बंद किए यूं खड़ा था जैसे वो पुख्ता फर्श पर खड़ा हो। उसका अंदाज वाकई उस वक्त किसी मुहाफिज जैसा ही दिखाई दे रहा था जो मलकाओं और बादशाहों या फिर शहजादी शहजादों की खिदमत पर मामूर होते हैं। उमरू अय्यार, सगूटा जादूगर ने सुर्ख कालीन को अपने जादू से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। होशियार हो जाओ, जैसे ही कालीन रुके तुम उसी वक्त आंखें खोल देना। तुम सगूटा जादूगर और शोनार देव के सामने होगे। उनके पास पहुंचकर तुम अपनी अक्ल और अपनी अय्यारी से उनका मुकाबला करना। अचानक उमरू अय्यार की समात में मलका शुमाका की आवाज़ सुनाई दी और उमरू अय्यार का मुंह यूं बन गया जैसे मलका शुमाका की आवाज़ सुनकर उसके मुंह में कोई कड़वी और बद जायका चीज़ चली गई हो। मलिका शुमाका ने जिस चालाकी और अय्यारी से उसे अपना गुलाम और मुहाफिज बनाकर सरदार अमीर हमजा और लश्कर के लोगों के सामने जिस तरह शर्मसार किया था, उसके लिए वो दिल की गहराइयों से उससे नफरत करने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो मलिका की हकीकत जानने के बाद उसी वक्त उसका गला दबाकर उसे मार डालता। लेकिन सरदार अमीर हमजा का हुक्म था, इसलिए वो मजबूर था और उसकी हर बात मानने का पाबंद था। सुर्ख कालीन उसे और मलिका शुमाका के इंसानी तलिस्मी पुतले को लिए काफ़ी देर तक उड़ता रहा। फिर अचानक कालीन को एक ज़ोरदार झटका लगा और कालीन रुक गया, जैसे अचानक उसे किसी गैर मरई ताकत ने पकड़ लिया हो। शोनार देव, मुहाफिज उमरू अय्यार को खत्म कर दो। मैं मलिका शुमाका को सुर्ख हड्डियों के पिंजरे में कैद करता हूँ। अचानक उसे एक तेज आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही उमरू अय्यार ने झट से आंखें खोल दी और फिर अपने सामने एक खौफनाक शक्ल वाले बूढ़े जादूगर और एक देव को देखकर वो बुरी तरह चौंक उठा। देव का रंग सब्ज था और उसके माथे पर एक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा नोकीला सींग नजर आ रहा था। उसकी आंखें बेहद बड़ी बड़ी और खौफनाक थीं। उसने हाथों में लोहे की जंजीरें पकड़ी हुई थीं। वो निहायत गजबनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ शोनार देव और सगूटा जादूगर, रुक जाओ। मुझे हलाक करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये असल देवनी मलिका शुमाका नहीं है, ये मलिका शुमाका का तलिस्मी पुतला है। उमरू ने उनकी तरफ देखकर चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ना सिर्फ शोनार देव बल्कि सगूटा जादूगर भी बुरी तरह से चौंक उठे। उसके जादू के लिए उठे हुए हाथ उठे के उठे रह गए थे। मलिका शुमाका का तलिस्मी पुतला? क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? सगूटा जादूगर ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसकी नजरें कालीन पर पड़ी हुई हसीन लड़की पर जमी हुई थीं, जो बदस्तूर आंखें बंद किए पड़ी थी। आदमजाद झूठ बोल रहा है सगूटा जादूगर, यही मलिका शुमाका है और उसने आदमजाद औरत का भेष जरूर बदल रखा है, लेकिन मैं उसके जिस्म से निकलने वाली पसीने और खून की बू अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ। शोनार देव ने जल्दी से कहा और उमरू अय्यार को मारने के लिए फिर उसकी तरफ बढ़ा। ये तलिस्मी पुतला है सगूटा जादूगर। मलिका शुमाका ने तुम दोनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस पर अपने पसीने और खून के चंद कतरे छिड़का रखे हैं, इसलिए शोनार देव धोखा खा रहा है कि ये असली मलिका शुमाका है।
अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो ये देखो, मैं तिलिस्मी पुतले को हुक्म देता हूँ, ये भी अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। उमरू ने जल्दी से कहा। फिर उसने पुतले को हुक्म दिया कि वो असली शक्ल में आ जाए, तो पुतला वाकई सिकुड़कर मांस के आटे में तब्दील होता चला गया। ये देखकर शोनारदेव और सगूटा जादूगर मारे हैरत के बुरी तरह से उछल पड़े। उनकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। ओह धोखा, इतना बड़ा धोखा! यार देवनी इस कदर चालाक निकलेगी इसके बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये किस तरह मुमकिन है? मैंने देवनी मलिका शुमाका को बुलाने के लिए अपना सबसे बड़ा आसा का जादू चलाया था। मलिका शुमाका ज़मीन की तह में होती या पहाड़ की किसी चोटी पर मेरा जादू उसे यहाँ खींच लाता, फिर उसकी बजाय उसका तिलिस्मी पुतला यहाँ कैसे आ गया? सगूटा जादूगर ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा। ठीक उसी लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ और अचानक वहां देवनी मलिका शुमाका लुढ़कती हुई नमूदार हुई और एक धमाके से जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर शदीद खौफ था। देवनी मलिका, ये असली देवनी मलिका है सगूटा जादूगर। शोनारदेव ने मलिका शुमाका को देखकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा। देवनी मलिका शुमाका को देखकर उमरू अय्यार भी बुरी तरह से चौंक उठा था। इसका मतलब था कि सगूटा जादूगर का आसा का जादू ना सिर्फ उसे बल्कि असली मलिका शुमाका को भी वहां खींच लाया था। उसे देखकर सगूटा जादूगर की आंखों में बेपनाह चमक उभर आई थी। खबरदार सगूटा, ये भी नकली मलिका है, उमरू अय्यार ने चीख कर कहा और वो एक बार फिर चौंक कर उमरू अय्यार की तरफ देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, वो देखो, असली मलिका वो रही। उमरू ने उनके पीछे इशारा करते हुए कहा और वो दोनों उमरू की चाल में आ गए और तेजी से पलटकर उस तरफ देखने लगे। उसी लम्हे उमरू अय्यार ने जंबील का मुंह खोलकर मलिका शुमाका की तरफ करके आहिस्तगी से कहा, चल जंबील में। मलिका शुमाका को एक जोरदार झटका लगा और वो उड़ती हुई उमरू अय्यार की जंबील में घुसती चली गई। कहाँ है मलिका शुमाका? शोनारदेव और सगूटा जादूगर ने एक साथ चीखते हुए कहा और फिर उन्होंने दूसरी मलिका को भी वहां से गायब देखा तो उनकी शक्लें हैरत और परेशानी से बिगड़ती चली गईं। देखा, मैंने कहा था ना कि वो भी नकली मलिका थी। यहाँ आते ही वो जलकर राख हो गई और तुम्हारे जादू की ताकत से उसकी राख भी यहाँ से गायब हो गई है। उमरू ने जवाब देते हुए कहा, ओह, ये सब क्या हो रहा है? मेरा आसा का जादू बार बार नकली मलिकाओं को क्यों खींच कर ला रहा है और असली मलिका कहाँ है? सगूटा जादूगर ने हैरत और गुस्से से होंठ भेजते हुए कहा, असली मलिका शुमाका मेरे कब्जे में है सगूटा जादूगर, उमरू ने कहा और वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगे। असली मलिका तुम्हारे कब्जे में है? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? कहाँ है असली मलिका? सगूटा जादूगर का हैरत और गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। शोनारदेव भी उमरू अय्यार को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। पहले मुझे नीचे तो उतारो, फिर मुझे अपने साथ महल में ले चलो, तब मैं असल मलिका को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, उमरू ने कहा। वो वाकई अभी तक सुर्ख कालीन पर खड़ा था और सुर्ख कालीन अभी तक फजा में ही मौलिक था। मैं तुम्हें और तुम्हारी अय्यारियों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ उमरू अय्यार। नकली मलिकाओं को यहाँ लाने की अय्यारी तुम्हारा ही शैतानी ज़हन सोच सकता है। तुम्हें मलिका शुमाका ने यूं ही अपना मुहाफिज नहीं बना लिया। तुम्हारी कोई अय्यारी और चालाकी मेरे सामने नहीं चल सकती। मैं सगूटा जादूगर हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जादूगर। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं और इसी वक्त एक फूंक मारकर जलाकर भस्म कर सकता हूँ। इसलिए मुझसे अय्यारी की कोशिश मत करो और मुझे बताओ कि असली मलिका शुमाका कहाँ है। सगूटा जादूगर ने गुस्से और नफरत से उमरू अय्यार को घूरते हुए कहा, तुम अगर वाकई दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जादूगर हो तो अपनी ताकतों से पता क्यों नहीं कर लेते कि मलिका शुमाका कहाँ है? उमरू अय्यार ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। शोनारदेव, उमरू को जंजीरों में जकड़ दो। सगूटा जादूगर ने गुस्से से होंठ भेजते हुए कहा। दूसरे लम्हे शोनारदेव हरकत में आया और उमरू अय्यार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बुरी तरह से जकड़ा जा चुका था।
सगूटा जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंक दिया, जिससे सुर्ख कालीन एक लम्हे में जलकर राख हो गया और जंजीरों में जकड़ा हुआ उमरू अय्यार एक धमाके से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर जोर से गिरने की वजह से उमरू अय्यार के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। सोनार देव, इसे उठाकर मेरे महल में ले आओ। जमीनी सुर्ख बिच्छू को बुलाकर उससे मालूम करना पड़ेगा कि असल हकीकत है क्या। मेरा आसा का जादू नाकाम कैसे हो गया और जादू की ताकत असली मलका की बजाय नकली मलकाओं को यहाँ कैसे और क्यों खींच लाई थी। सगूटा जादूगर ने गुस्से और परेशानी से भरपूर लहजे में कहा और उसने अपने हाथ उठाकर दाएं बाएं लहरा दिए। हाथ लहराते ही वो यकलख्त वहां से गायब हो गया। उसे गायब होता देखकर सोनार देव आगे बढ़ा और उसने जंजीरों में जकड़े हुए उमरू अय्यार को दोनों हाथों में किसी खिलौने की तरह उठा लिया और फिर उसे लिए हुए सामने दूर नजर आने वाले सगूटा जादूगर के महल की जानिब दौड़ता चला गया। उमरू अय्यार के हाथ में मौजूद मलिका शुमाका का दिया हुआ नेजा वहीं गिर गया था और जमीन पर गिरते ही न जाने कहां गायब हो गया था। अपने कमरे में नमूदार होकर सगूटा जादूगर ने जमीन पर पांव मारा तो जमीन शक हो गई और उसमें से सुर्ख बिच्छू उछलकर बाहर आ गया। सुर्ख बिच्छू हाजिर है आका, हुक्म। सुर्ख बिच्छू ने सगूटा जादूगर को सलाम करके निहायत मोदबाना लहजे में कहा, सुर्ख बिच्छू, मुझे बताओ मलका शुमाका कहाँ है। मेरा आसा का जादू उसे खींचकर मेरे पास क्यों नहीं लाया। सगूटा जादूगर ने तहकमाना लहजे में कहा, मैं अभी मालूम करता हूँ आका। सुर्ख बिच्छू ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया और अपनी दुम उठाकर घूमने लगा। घूमते घूमते वो रंग बदलने लगा। सातों रंग बदलने के बाद जब उसका रंग फिर सुर्ख हुआ तो उसने घूमना बंद कर दिया। आका, मलिका शुमाका इस वक्त ना ज़मीन की तह में है और ना ज़मीन के ऊपर। वो ज़मीनी दुनिया से गायब हो चुकी है। सुर्ख बिच्छू ने कहा, क्या कहा? वो ज़मीनी दुनिया से गायब हो चुकी है? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो वापस देवस्थान चली गई है? सगूटा जादूगर ने हैरत ज़दा होकर पूछा। नहीं, वो देवस्थान वापस नहीं गई। वो यहीं कहीं आस पास ही मौजूद है, लेकिन उसका वजूद ना ज़मीन के ऊपर है और ना ज़मीन के नीचे। और आपका ताकतवर जादू नाकाम नहीं हुआ था। वो असल मलिका शुमाका को आपके पास खींच लाया था, लेकिन फिर वो अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। मेरी सातों रंगीन ताकतें भी उसे तलाश नहीं कर पा रहीं। सुर्ख बिच्छू ने जवाब दिया, ये तुमने क्या बकवास लगा रखी है कि वो यही आसपास कहीं मौजूद है। जब मेरी जादू की ताकत उसे यहाँ खींच लाई थी तो फिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी। और तुम ये भी कह रहे हो कि वो ना ज़मीन के नीचे है और ना ज़मीन के ऊपर, तो क्या वो हवा में लटकी हुई है? सगूटा जादूगर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, इसके बारे में आप उमरू अय्यार से पूछें आका, क्योंकि मलिका शुमाका को उमरू अय्यार ने ही गायब किया है। सुर्ख बिच्छू ने जवाब दिया, उमरू अय्यार ने गायब किया है? ओह, तो क्या उमरू अय्यार कोई जादूगर है? सगूटा जादूगर ने उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंकते हुए पूछा, नहीं आका, उमरू अय्यार जादूगर नहीं है, मगर उसके पास चंद ऐसी करामाती चीज़ें हैं जिनसे वो जादूगरों से भी बड़े बड़े काम ले सकता है। सुर्ख बिच्छू ने बताया। ओह, वो चीज़ें कौन सी हैं? सगूटा जादूगर ने हैरानी से पूछा। नहीं आका, मेरे पास इतनी बड़ी ताकतें नहीं हैं जिनसे मैं उमरू अय्यार की करामाती चीज़ों के बारे में आपको कुछ बता सकूं। सुर्ख बिच्छू ने जवाब दिया और सगूटा जादूगर ने होंठ भींच लिए। इसका मतलब है उमरू अय्यार ने सच कहा था, मलका शुमाका उसके कब्जे में है। ठीक है, मैं देखता हूँ वो मलका को कैसे मेरे हवाले नहीं करता। तुम जाओ। सगूटा जादूगर ने होंठ चबाते हुए कहा। उसका हुक्म पाकर सुर्ख बिच्छू वापस जमीन में चला गया और जमीन दोबारा बराबर हो गई। उसी लम्हे सोनार देव जंजीरों में बंधे हुए उमरू अय्यार को वहां उठा लाया और उसने उमरू अय्यार को जमीन पर डाल दिया। क्यों सगूटा जादूगर, सुर्ख बिच्छू ने कुछ बताया? सोनार देव ने सगूटा जादूगर से पूछा। हाँ, मलका शुमाका उमरू अय्यार के कब्जे में ही है। उसने सर हिलाकर जवाब दिया। क्या कहा? मलका शुमाका इसके कब्जे में है? देवनियों की मलका इस आदमजाद के कब्जे में?
ये कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर शोनार देव ने हैरत से उछलते हुए कहा, ये आदमजाद आम आदमजादों से कहीं ज़्यादा चालाक और शातिर है। इससे जादूगर और जिन यूं ही खौफजदा नहीं रहते। सगुटा जादूगर ने होंठ चबाते हुए कहा, ओह, तो फिर तुम इसे हलाक क्यों नहीं कर देते? शोनार देव ने जल्दी से कहा, अहमक हो, अगर इसे हलाक कर दिया तो हम मलका शुमाका को कहाँ तलाश करेंगे? मलका शुमाका को इसने अपनी किसी करामाती चीज से गायब कर रखा है। सगुटा जादूगर ने मुंह बनाकर कहा, मगर ये तो हमें मलका के बारे में नहीं बताएगा। शोनार देव ने तशवीश भरे लहजे में कहा, बताएगा, इसका रुआ रुआ चीख चीख कर बताएगा कि मलका शुमाका कहाँ है। मैं इसको खौफनाक अजाब में मुब्तला कर दूंगा जो इसके हलक से हर बात उगलवा लेगा। सगुटा जादूगर ने खौफनाक लहजे में कहा। फिर वो उमरू अय्यार के करीब आ गया जो ज़मीन पर जंजीरों में जकड़ा खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उमरू अय्यार, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर अज़ियतनाक अजाब नाजिल ना करूं तो तुम मुझे मलका शुमाका के बारे में बता दो कि वो कहाँ है और उसे मेरे हवाले कर दो। सगुटा जादूगर ने खौफनाक नज़रों से उसे देखते हुए कहा, पहले मुझे इन जंजीरों से आज़ाद करो, फिर बताऊंगा कि मलिका कहाँ है। उमरू ने कहा, नहीं, तुम्हें मैं जंजीरों से किसी भी सूरत में आज़ाद नहीं करूंगा। तुम्हें ऐसे ही बताना होगा कि मलिका शुमाका कहाँ है। सगुटा जादूगर उमरू अय्यार से ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खाइफ मालूम होता था, इसलिए वो किसी किस्म का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था। तब फिर मैं तुम्हें मलिका शुमाका के बारे में नहीं बताऊंगा, उमरू ने मुंह बनाकर कहा। मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सगुटा जादूगर ने गुस्से में आते हुए कहा, मेरे पैरों से जूते उतार कर अपने सर पर मारना शुरू कर दो। शायद तुम्हें पता चल जाए कि मलिका शुमाका को मैंने कहाँ छुपा रखा है। उमरू ने मुस्कुरा कर कहा। सगुटा जादूगर ने उसे घूर कर देखा, फिर उसने हवा में हाथ मारा। अचानक उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर आ गया। उसने खंजर की नोक अपनी दाईं हाथ की हथेली में घोंप ली, जहां से उसी वक्त सुर्ख सुर्ख खून उभर आया। सगुटा जादूगर ने खंजर फजा में उछाल दिया, जो फजा में उछलते ही धमाके से गायब हो गया। तब उसने हथेली पर मौजूद खून पर कोई मंत्र पढ़कर फूंका और खून के कतरे जमीन पर गिरा दिए। खून के कतरे जमीन पर गिरते ही स्याह रंग के खौफनाक बिच्छू बनते चले गए। उनकी तादाद पहले 2 से 4, 4 से 8 और इसी तरह बढ़ती हुई चंद ही लम्हों में वहां 20 स्याह बिच्छू रेंगने लगे थे। स्याह बिच्छुओं, उमरू अय्यार के जिस्म से चिमट जाओ और नोच नोच कर इसका गोश्त खाना शुरू कर दो। उस वक़्त तक इसका गोश्त नोचते रहो जब तक ये खुद चीख चीख कर ना बता दे कि मलिका शुमाका कहाँ है। सगुटा जादूगर ने स्याह बिच्छुओं की तरफ देखते हुए तहकमाना लहजे में कहा, और उसका हुक्म पाते ही स्याह बिच्छू उमरू अय्यार की तरफ रेंगने लगे। स्याह बिच्छू सरसराते हुए और अपना डंक उठाए निहायत खौफनाक अंदाज में उमरू अय्यार के करीब जा रहे थे। तुम्हारे ये जादुई कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सगुटा जादूगर। अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। मुझे इन जंजीरों से आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मलिका शुमाका कहाँ है, बल्कि मलिका को तुम्हारे हवाले भी कर सकता हूँ। उमरू ने सगुटा जादूगर की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, लेकिन सगुटा ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो इश्तियाक भरी नज़रों से स्याह बिच्छुओं को देख रहा था जो उमरू अय्यार के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। उसका ख्याल था कि स्याह बिच्छू उमरू अय्यार के जिस्म पर चढ़कर उसे तब तक डंक मारेंगे और उसका गोश्त नोचते रहेंगे जब तक वो खुद चीखते हुए उसे मलिका शुमाका के बारे में ना बता दे। मगर फिर ना सिर्फ वो बल्कि शोनार देव भी बुरी तरह से उछल पड़ने पर मजबूर हो गया जब उन्होंने देखा कि स्याह बिच्छू जैसे ही उमरू अय्यार के करीब पहुंचे और उन्होंने उमरू पर चढ़ाई की कोशिश की, शोले से चमके और बिच्छू वहीं जलकर राख हो गए। ये कैसे हो सकता है? जहरीले स्याह बिच्छू तुम्हारे जिस्म के पास पहुंचकर खुद ही जलकर राख हो गए। ये कैसे मुमकिन है? सगुटा जादूगर ने चीखते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत का अंसर था। मेरे जिस्म में आग दौड़ रही है लंगूटा जादूगर। तुम और तुम्हारा ये गंजे सर वाला नासूर देव भी अगर मेरे जिस्म को छूने की कोशिश करोगे तो इन स्याह बिच्छुओं की तरह जलकर भस्म हो जाओगे।
امرو عیار نے جان بوجھ کر ان کے نام بگاڑتے ہوئے کہا۔ سگوٹا جادوگر پہلے تو حیرت سے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو عیار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے چند بال توڑے اور ان پر منتر پڑھ کر امرو کی طرف اچھال دیے، جو فضا میں ہی خوفناک سیاہ رنگ کے ناگ بن گئے۔ مگر ناگ جیسے ہی امرو کے جسم پر گرے، سیاہ بچھوؤں کی طرح ایک لمحے میں جل کر راکھ بن گئے۔ سگوٹا جادوگر امرو عیار پر جادو چلاتا چلا گیا۔ اس نے امرو پر آگ، تیر، جادوئی نیزے، جادوئی پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں پھینکی، مگر اس کے کسی جادو کا امرو عیار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امرو عیار نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں جادو شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس پر سگوٹا جادوگر کے کسی سحر کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گیا تھا، اور امرو عیار زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ جادو شکن انگوٹھی پر صرف جادوئی طاقتیں اثر نہیں کرتی تھیں، ورنہ اگر وہ کسی دھات کے بنے ہوئے ہتھیار سے حملہ کرتا تو امرو کو ضرور نقصان پہنچ سکتا تھا۔ امرو عیار چونکہ لوہے کی اصل زنجیروں میں قید تھا، اس لیے جادو شکن انگوٹھی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور امرو عیار کہے لگا رہا تھا تاکہ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کا دھیان کسی دھات کے بنے ہوئے ہتھیار کی طرف نہ جائے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا، کیونکہ اپنے جادوئی حربے ناکام ہوتے دیکھ کر سگوٹا جادوگر پریشان ہو گیا تھا، اور اس نے امرو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں ہار گیا امرو عیار، واقعی تم میری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور عیار انسان ہو۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر میں تمہیں زنجیروں سے آزاد کر دوں تو کیا تم واقعی ملکہ کو میرے حوالے کر دو گے؟ سگوٹا جادوگر نے پریشان نظروں سے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، ٹھیک ہے میں ملکہ شماکا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پہلے تم مجھے زنجیروں سے آزاد تو کرو، امرو نے کہا۔ سگوٹا جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے شونار دیو کو امرو عیار کی زنجیریں کھولنے کے لیے کہا۔ شونار دیو آگے بڑھا اور اس نے امرو عیار کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں کھول کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑ لیں، اور امرو عیار ہاتھ پیر مسلتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ شماکا کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میری 2 شرطیں ماننا ہوں گی، امرو نے کہا۔ کیسی شرطیں؟ سگوٹا جادوگر نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ سب سے پہلے تو تمہیں مجھے ایک بہت بڑا خزانہ انعام میں دینا ہوگا، اتنا بڑا خزانہ جو 7 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہو۔ دوسری شرط کے مطابق تمہیں اپنی آنکھیں بند کر کے 7 بار امرو عیار زندہ باد کا نعرہ لگانا ہوگا۔ جیسے ہی تم 7ویں بار امرو عیار زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے، ملکہ شماکا خود بخود تمہارے سامنے موجود ہوگی، پھر تم اس سے جو مرضی سلوک کرنا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ ان سب سے پہلے تم شونار دیو سے کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ شونار دیو کی موجودگی میں ملکہ شماکا حاضر ہو کر بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے اس پر کاکڑو شاکڑو کا منتر پھونک رکھا ہے، شونار دیو یا کسی بھی دیو کے سامنے اس منتر کی وجہ سے وہ نظر نہیں آئے گی، امرو نے اپنی عیاری کا جال بچھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شرطیں سن کر سگوٹا جادوگر چند لمحے اس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس نے شونار دیو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ امرو کو غسیلی نظروں سے گھورتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شونار دیو کے جانے کے بعد سگوٹا جادوگر نے جادو کے زور سے وہاں ایک بہت بڑا خزانہ ڈھیر کر دیا۔ ہیرے جواہرات، سونے کی ڈلیاں اور زیورات دیکھ کر امرو عیار خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اور پھر اس نے جلدی جلدی خزانے کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے چھوٹے سے تھیلے میں اتنے بڑے خزانے کو غائب ہوتا دیکھ کر سگوٹا جادوگر دنگ رہ گیا، اور جب سارا خزانہ امرو کی زنبیل میں غائب ہو گیا تو سگوٹا جادوگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اتنا بڑا خزانہ نگلنے کے بعد بھی اس کا تھیلا یوں ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا، جیسے اس میں سرے سے کوئی چیز ہی ڈالی نہ گئی ہو۔ الوؤں کی طرح دیدے بعد میں مٹکا لینا، اب آنکھیں بند کرو اور 7 بار امرو عیار زندہ باد کہو، امرو نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سگوٹا جادوگر کو امرو پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ امرو پر اپنے سب سے طاقتور جادو بھی آزما چکا تھا، اس لیے مجبوراً اس نے آنکھیں بند کیں اور امرو عیار زندہ باد، امرو عیار زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور اس کے قریب پہنچ گیا
और फिर उसने खंजर दाऊदी पूरी कुव्वत से सगूटा जादूगर के सीने पर बनी हुई 3 सफ़ेद इंसानी खोपड़ियों के दरमियान वाले निशान में घोंप दिया। खंजर सगूटा जादूगर के सीने में दस्ते तक घुसता चला गया। उसके मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली और वो उलटकर गिर पड़ा। उसके सीने से खून उबल पड़ा था और वो चीखते हुए ज़मीन पर बुरी तरह से तड़पने लगा। फिर अचानक सगूटा जादूगर को एक ज़ोरदार झटका लगा और उसका तड़पता हुआ जिस्म साकित हो गया। जैसे ही वो हलाक हुआ, उसके जिस्म में आग भड़क उठी और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। उसी लम्हे हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। फिर सगूटा जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। अफसोस मारा मुझे उमरू अय्यार ने अय्यारी से, मेरा नाम सगूटा जादूगर था। इस आवाज़ के साथ ही वहाँ से तारीकी छट गई। अब उमरू अय्यार एक बड़े मैदान में खड़ा था। ना वहाँ सगूटा जादूगर था, ना उसका महल। अलबत्ता उसके करीब शोनार देव ज़रूर खड़ा था, जो हैरत और फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे अभी तक किसी बात की समझ ना आ रही हो। उमरू अय्यार को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। तुमने सगूटा जादूगर को हलाक कर दिया? शोनार ने उमरू की जानब खौफ भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, अब तुम्हारी बारी है, उमरू ने सर हिलाकर कहा। साथ ही उसने जंबील से तलवार हैदरी निकालकर उसके सामने कर दी। खंजर दाऊदी वो पहले ही जंबील में रख चुका था। तलवार हैदरी देखकर शोनार देव और ज्यादा घबरा गया। वो उमरू अय्यार को वाकई सगूटा जादूगर से बड़ा जादूगर समझ रहा था, क्योंकि वो सगूटा जादूगर के जादुई हमले नाकाम होते अपनी आंखों से देख चुका था। तलवार देखकर उसने खौफजदा होकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर उमरू अय्यार भला उसे आसानी से कहां भागने दे सकता था। उसने जंबील से जाले इलियासी निकालकर उस पर उछाल दिया। शोनार देव जाल में उलझकर गिर पड़ा। उमरू अय्यार ने आगे बढ़कर निहायत इत्मीनान से तलवार हैदरी से पहले उसके माथे पर मौजूद सांप नुमा सींग को काटा और फिर सींग को खंजर की तरह पकड़कर शोनार देव की दाईं आंख में मार दिया और फिर तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन उड़ा दी। शोनार देव तड़प तड़प कर हलाक हो गया। तब उमरू अय्यार ने जाले इलियासी और तलवार हैदरी जंबील में वापस रख दी। शोनार देव और सगूटा जादूगर को हलाक करने के बाद उमरू ने जंबील से मलिका शुमाका को बाहर निकाल लिया। मलिका शुमाका के चेहरे पर बेपनाह खौफ व हरास छाया हुआ था। ये तुमने मुझे किस अंधेरी दुनिया में कैद कर दिया था उमरू? इस कदर खौफनाक अंधेरे में मैं बुरी तरह से डर गई थी। मलिका शुमाका ने खौफ भरे लहजे में कहा। आपकी जान को खतरा था मेरी मालिका। सगूटा जादूगर ने अपने ताकतवर जादू से आपको भी यहाँ खींच लिया था। अगर मैं बर वक्त आपको अपनी जंबील में बंद ना करता तो वो आपको हलाक कर डालता। मैं आपका मुहाफिज हूँ, इसलिए आपकी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज था, उमरू ने मोदबाना लहजे में कहा। उसी वक्त मलिका शुमाका की नज़र सर कटे शोनार देव पर पड़ गई। ओह, तुमने शोनार देव को हलाक कर दिया उमरू यार, और सगूटा जादूगर का जादुई महल भी गायब है। इसका मतलब है तुमने उसे भी मार डाला है। मलिका शुमाका ने हैरत और खुशी के मारे उछलते हुए कहा। जी हाँ मालिका, आपका हुक्म था, इसलिए मैंने उन दोनों को मार डाला है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उमरू ने खुद पर जबर करते हुए मोदबाना लहजे में कहा। ओह, मेरा काम हो गया। तुमने एक ही दिन में मेरे खतरनाक दुश्मनों को हलाक कर डाला। इसका मतलब है कि मेरी 10 देवनियाँ वापस मेरी रियासत में पहुंच चुकी होंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उमरू यार, तुम वाकई एक सच्चे और वफादार मुहाफिज होने का हक अदा कर चुके हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में मैं तुम्हें आज और अभी अपनी गुलामी से आज़ाद करती हूँ। मलिका शुमाका ने खुश होते हुए कहा और आगे बढ़कर उमरू के गले में मौजूद गुलामी का कड़ा उतार दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिका आलिया, लेकिन अगर आपने मुझे आज़ाद ही करना है तो मुझे सरदार अमीर हमजा के सामने जाकर आज़ाद करें, वरना वो समझेंगे कि मैं आपको धोखा देकर या अय्यारी से आपकी गुलामी से निकल आया हूँ, उमरू ने कहा। हाँ हाँ ज़रूर, आओ सरदार अमीर हमजा के पास चलते हैं, मलिका शुमाका ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा। वो उमरू के जहन में पनपने वाली अय्यारी को ना समझ सकी थी। उमरू उसके साथ सफ़र करता हुआ सरदार अमीर हमजा के पास आ गया और उसने सरदार अमीर हमजा को बता दिया कि मलिका शुमाका असल में कौन है
اور اس نے کس طرح اسے اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا لیا تھا اور اس سے کیا کام لیا ہے۔ سردار امیر حمزہ کو ملکہ شماکا پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے چونکہ ان کے سامنے جھوٹ کہا تھا اور اس کے درباری پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اسے زبردستی اپنا غلام بنایا تھا، اس لیے اب اسے بھی سزا ملے گی اور اسے 1 ماہ کے لیے امرو کی کنیز بن کر رہنا ہوگا۔ امرو نے شماکا دیونی کی طرح سزا دینے کا اختیار بھی سردار امیر حمزہ سے لے لیا اور پھر اس نے ملکہ شماکا کو حکم دیا کہ وہ اپنی ریاست کا سارا سب ستارہ موتی خزانہ لا کر اسے دے دے۔ ملکہ شماکا بہت سٹ پٹائی۔ اس نے امرو اور سردار امیر حمزہ کی بہت منت سماجت کی مگر امرو نہ مانا۔ سردار امیر حمزہ بھی ملکہ شماکا سے ناراض تھے اور ملکہ شماکا بھی سردار امیر حمزہ کی حیثیت اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے آخرکار اسے اپنی ریاست کا مقدس سب ستارے نما موتیوں والا خزانہ لا کر امرو عیار کو دینا ہی پڑا۔ سب ستارہ موتی خزانہ پا کر امرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سگوٹا جادوگر سے پہلے ہی اتنا بڑا خزانہ حاصل کر لیا تھا، اب سب ستارہ موتی کے ڈھیر دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی کے مارے ناچنا شروع کر دے۔ وہ جلدی جلدی اس خزانے کو اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ اس کی پھرتی دیکھ کر سردار امیر حمزہ مسکرا رہے تھے، جبکہ دیونی ملکہ شماکا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو کہ وہ ایک بار پھر عیاری سے اسے اپنا غلام بنا لے گی اور ہمیشہ کے لیے اسے غلام بنا کر اس سے نہ صرف اپنا بلکہ اس کا بھی سارا خزانہ حاصل کر لے گی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے آپ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں اور بھی سن سکتے ہیں اور بیل بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔